Let us start. Yes, sir. स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन झालं का? Yes, sir. 1D अरे झाला, स्ट्रिंग हँडलिंग फंक्शन झालं. लेट अस मूव टुवर्ड्स 2 डायमेन्शनल अरे. व्हाइट बोर्ड दिसतं का? Hello. Already we have seen array can be classified into actually three categories: 1D array, 2D array, and multi-dimensional array. In our syllabus, we have 1D and 2D array. Yes. So how we can understand, how we can recognize, how we can identify which is 1D array and which is 2D array? Hello. 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 कसं सांगतो आपण? हॅलो. सांगा. Size enclosed in a square bracket is called as? Hello. 1D array. Size enclosed in a square bracket is called as subscript. त्याला सबस्क्रिप्ट असं म्हणतो आपण, बरोबर? Yes, sir. When number of subscript present in an array is 1, it is called as 1D. When number of subscripts are 2, it is called as 2D. Yes. दोन साइजेस येतात इकडे, साइज 1 Yes, sir. साइज 2 म्हणू आपण. साइज 1 साइज 2. साइज 1 represents for number of rows and size 2 represents number of columns. कळलं का? 2D array म्हणजे काय, 1D array म्हणजे काय? हॅलो. नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट्स. Yes. When array you are considering and in an array there are two number of subscripts, then we can consider, we can call it as 2-dimensional array. Number of subscripts represents 1D or 2D. Okay. When number of subscript is 1 in an array, it is 1D array. When number of subscripts are 2 in an array, it is 2D array. कळलं का? हॅलो. Yes, sir. मग 2-डायमेन्शनल अरे 1D आपण शिकलेलं आहे. 1Dचं Yes, sir. बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे स्ट्रिंग आहे. कॅरेक्टर 1D अरे इज नथिंग बट स्ट्रिंग आहे. कलेक्शन और ग्रुप ऑफ कॅरेक्टर्स दॅट वी हॅव सीन. मग 2D अरे जर कन्सिडर केला तर लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ मेनी इंटीजर व्हॅल्यूज वी कॅन स्टोर इन दिस अरे. So size 1, first size, let us call it as size 1, and second is second subscript. In second subscript size mentioned, let us call it as size 2. Size 1 is representing number of rows, size 2 is representing number of columns. So multiplication of size 1 into size 2 is total number of elements which we can store into 2-dimensional array. मग ह्या ठिकाणी किती असतील एलिमेंट स्टोर होणार ह्या अरे मध्ये? ए नावाच्या अरे मध्ये हाऊ मेनी एलिमेंट्स वी कॅन स्टोर? हॅलो. 4. 4. And size 1 into size 2 and a product of size 1 into size 2, product of rows and columns will give us, okay, total number of elements which we can store into 2-dimensional array. If suppose you are considering array B and its size is 3 by 3, so total how many elements we can store? 9 elements. 9 elements. अलग लक्षात. Application of 2-dimensional array is matrix. So problems related to matrix we can solve with the help of 2-dimensional array. कळलं का? Hello. Yes, sir. What is in a matrix?
अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज अँड कॉलम फॉर्मॅट. मॅट्रिक्स म्हणजे काय असते, नंबर्स असतात त्यांची अरेंजमेंट रो आणि कॉलम मध्ये केली जाते आणि अशा नंबरच्या अरेंजमेंटला जिकडे रो आणि कॉलम मध्ये केलेली आहे त्याला आपण मॅट्रिक्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, फॉर 2 by 2, suppose this is first element, this is second element, this is third element, and this is fourth element. So these 4 elements we can consider it as 2-dimensional array, or we can consider it as matrix which is having order 2 by 2. Yes, हे पहिला रो, हा पहिला रो, हा दुसरा रो, हा पहिला कॉलम, हा दुसरा कॉलम. हॅलो, येस सर. कसं आहे बघा, हे असं असं रिप्रेझेंट केलं जातं. पहिल्या रोला आपण 0 असं म्हणणार, दुसऱ्या रोला आपण 1 असं म्हणणार, पहिल्या कॉलमला आपण 0 असं म्हणणार, दुसऱ्या कॉलमला आपण 1 असं म्हणणार, अँड सो ऑन. अँड इफ इट इज ए अरे, फर्स्ट एलिमेंट विल बी स्टोर्ड ॲट ए ऑफ 0 0. हे सांगितलंय का? येस सर. Yes. हा, कुठपर्यंत झालेलं आहे? अरे डिस्प्ले केला होता का आपण? No, sir. प्रोग्राम घेतला होता का बघा. मग हे पहिला एलिमेंट ए ऑफ 0 0 मध्ये, सेकंड एलिमेंट मला वाटतं सुरुवात केली आपण. येस, एक्सप्लेन Yes, करून प्रोग्राम राहिलेला. ठीक आहे. मग जाऊया आपण डायरेक्ट प्रोग्राम कडे, बरं का, वेळ वाया न झाला होता. बघा, F2 500.c, a C program to accept 4 elements. Give 4 elements into matrix and display all array elements into matrix form. कशा पद्धतीने लिहिता येईल बघा. ॲज युजल यू कॅन स्टार्ट अँड हॅश इन stdio.h, hash include conio.h, void main, opening curly bracket, closing curly bracket, clr scr get ch. डिक्लेअर केलं int a of 4 element म्हणजे 2 by 2. येस, येस, 4 elements. Yes, sir. 4 elements into matrix. बघा ना, स्कॅनएफ वापरलं, किती वेळा वापरायला लागेल हो स्कॅनएफ जर आपण बिना फॉर लूपचं वापरलं तर? हॅलो हॅलो, सांगा. येस, 4 times. कंट्रोल 4 इन्सर्ट times. कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट 4 times. येस, पहिला एलिमेंट 0 0 मध्ये स्टोअर होईल, दुसरा एलिमेंट 0 1 मध्ये. येस, नंतर रो वाढणार, रो 1 होणार आणि कॉलम 0 आणि 1. येस, Yes, sir. सेव्ह करायला, सेव्ह केल्याशिवाय रन नाही करायचं, नाहीतर प्रोग्राम उडून जातं. पहिला एलिमेंट, दुसरा एलिमेंट, तिसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, अशा पद्धतीने 4 एलिमेंट त्यांनी स्टोअर केले. आता 4 एलिमेंट स्टोअर झालेले, आय वॉन्ट टू डिस्प्ले इट अँड /n elements into matrix form. फॉर लूप वापरली बघा. फॉर लूप वापरून आपण करू शकतो. आणि फॉर एलिमेंट सुद्धा घेऊ शकतो. डिस्प्ले करताना जसा पॅटर्न साठी आपण वापरला आहे फॉर लूप, तसंच वापरायचं आहे. आय ची व्हॅल्यू 0 पासून i इज लेस देन ऑर इक्वल टू 1 पर्यंत. इथे बघा आहे ना, 0 पासून 1 पर्यंत जाते व्हॅल्यू आय ची. येस, त्याला आय म्हणणार आपण. पहिल्या सबस्क्रिप्टला आय म्हणणार, दुसऱ्या सबस्क्रिप्टला कॉलम म्हणणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन ऑर इक्वल टू 1. आय ची व्हॅल्यू प्रत्येक वेळेस एक एकनी वाढवली, तसं जे ची व्हॅल्यू पण 0 पासून जे ची व्हॅल्यू लेस देन ऑर इक्वल टू 1 पर्यंत जे ची व्हॅल्यू वाढवली. आणि इथे प्रिंट एफ %d, त्याच्या आधी बॅकस्लॅश टी. बॅकस्लॅश टी कशासाठी?
तर असे एलिमेंट डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. 2 नंतर टॅब सेकंड एलिमेंट, येस. परत तिसरा एलिमेंट टॅब, पाचवा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट. हॅलो, बरोबर. टॅब कशासाठी वापरलं, बॅकस्लॅश टी कशासाठी वापरलं, टॅब साठी, दोन एलिमेंट मध्ये अंतर राहायसाठी. हॅलो, येस सर. इथे ए ऑफ आय जी एन प्रत्येक वेळेस अरे एलिमेंट डिस्प्ले करायला लावले. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप लेट अस यूज बॅकस्लॅश एन. हे कशासाठी हो, टू डिस्प्ले न्यू रो ऑफ द मॅट्रिक्स टू द न्यू लाईन. येस, पॅटर्न मध्ये शिकलो आपण. हॅलो, येस सर. एरर आले. आय जे वापरले आपण, आय जे वापरले तर ते डिक्लेअर करायचे, कॉमा आय कॉमा जे, सेव्ह, रन. पहिला एलिमेंट, दुसरा एलिमेंट, तिसरा, चौथा, आणि 4 एलिमेंट्स घेतले त्यांनी. घेतलेले 4 एलिमेंट्स मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये दाखवणार तो. कळलं का? येस Yes. बरोबर. येस सर. त्यांची पोझिशन पण दाखवायची आपल्याला. मग हे जे आहे ना, हे जे आपण लिहिलं आहे ना 4, हे आपण फॉर लूप वापरून पण लिहू शकतो. कसं लिहिणार, फॉर इनर फॉर लूप, इनर फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस देन और इक्वल टू साइज -1. साइज जेवढी घेतली त्याच्यातून 1 वजा करायचा, आय ची व्हॅल्यू वाढवायची. तसंच जे साठी पण, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन और इक्वल टू साइज -1, 1, जे ची व्हॅल्यू वाढवायची. स्कॅनएफ %d, ampersand a of ij. आलं का लक्षात? हे जे 4 स्टेटमेंट आहेत ते म्हणजेच हे आहे, एवढं हा कोड आहे हा. आलं का लक्षात? हॅलो, येस. I is equal to 0, 0 is less than or equal to 1, logical condition will remain true. J is equal to 0, J is less than or equal to 1, logical condition will remain true. Value of I is 0, value of J is also 0, A of ij and A of 0, 0. Scanf मध्ये A of 0, 0. It means it will accept element integer value and it will be stored at A of 0, 0. A of 0, 0 म्हणजे पहिला एलिमेंट. येस, म्हणजे हे झालं. हॅलो, बरोबर. Again, value of j will be incremented by 1. It will become 1. 1 is less than or equal to 1. Logical condition will remain true. Again, it will go to execute this scanf function. But value of I is 0. म्हणजे तो a of 0, 1 ची व्हॅल्यू घेणार कीबोर्ड थ्रू. a of 0, 1 ची व्हॅल्यू घेणार कीबोर्ड थ्रू. येस. Yes, sir. Again, value of j will be incremented by 1. It will become 2. 2 is less than or equal to 1. Logical condition will remain false for inner for loop. आणि मग तो i प्लस प्लस कडे जाईल. व्हॅल्यू ऑफ आय विल बी इन्क्रिमेंटेड बाय 1. इट विल बिकम 1. 0 ची 1 होणार आता व्हॅल्यू, म्हणजे 1 झाली इथे. अलग लक्षात बघा. 1 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन ट्रू होणार. परत जे ची व्हॅल्यू 0 होणार. 0 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, लॉजिकल कंडिशन विल रिमेन ट्रू. ए ऑफ 1 0, ए ऑफ 1 0 म्हणजे थर्ड एलिमेंट. हॅलो, ए ऑफ 1 0 म्हणजे थर्ड एलिमेंट. Again, value of j will be incremented by 1. It will become 1. 1 is less than or equal to 1. Logical condition will remain true. And value of I is 1, value of j is 1. A of 1 1 म्हणजे फोर्थ एलिमेंट घेणार. अशा पद्धतीने आहे तो 4 एलिमेंट घेणार ह्या फॉर लूप मुळे. नंतर आय ची व्हॅल्यू 1 ने वाढणार, आय ची व्हॅल्यू 2 होणार. 2 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 1, फॉल्स होणार. एक्झिक्युशन ऑफ नेस्टेड फॉर लूप थांबणार इकडे. म्हणून 4च एलिमेंट घेतं ते. हॅलो, कळलं का? Yes, sir. काय अडचण असेल विचारा. जर पोझिशन दाखवायचे असतील आउटपुट स्क्रीन वरती त्याच्या, तर इथे असं लिहायला लागेल, ए स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इज इक्वल टू %d आय आणि जे च्या व्हॅल्यू दाखवायच्या. बघा, आलं का लक्षात? कशा स्टोअर होतात, कुठं स्टोअर होतात. हॅलो, हे तुम्हाला समजण्यासाठी पोझिशन आपण दाखवणार नाहीत मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. हॅलो, येस सर. हे तुम्हाला समजण्यासाठी कसं 0 0, कसं 0 1, कसं 1 0, कसं 1 1. आपण फक्त एवढं दाखवणार आहोत प्रत्येक वेळेस. हे तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलं मी. एवढंच आहे आपल्याला. आलं? येस. समजा
9 एलिमेंट्स घ्यायचेत मला आहे ना. ऑर्डर इज 3/3. काय 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 चेंजेस होतील सांगा. इंट एच्या तिथं 3/3 यायला पाहिजे. इथे 9 एलिमेंट्स आणि ऑर्डर आहे इथे लिहूया आपण. वेअर ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स इज 3/3. सांगा काय काय बदल होईल इथे फटाफट. 3/3. 3/3. ओके. इथे प्लीज एंटर हाऊ मेनी एलिमेंट्स. 9 एलिमेंट्स. 9 एलिमेंट्स. इथे काय बदल होईल. I is equal to 0, I is less than or equal to size -1, size -1, size is 3, size -1 2. Yes. Hello. येस. J is equal to 0, J is less than or equal to size -1, 3 -1 2. तसंच इथे दाखवताना एलिमेंट दाखवताना आता इथे पण बदल होणार. सांगा काय बदल होणार. I is equal to 0, I is less than or equal to 2. J 2. is equal to 0, J is less than or equal to 2 झाला आहे ना. किती एलिमेंट घेणार तो आता 9 एलिमेंट घेणार आहे ना. लेट अस चेक इट. सेव्ह करायला. येस. पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. येस सर. So whatever elements we are entering into matrix, machine will display all array elements on the output screen in the matrix form. पहिली जी फॉर लूप आहे ती पहिली नेस्टेड फॉर लूप म्हणू आपण. ही पहिली nested for loop. First nested for loop is helping us to accept elements into matrix, and second for loop is helping us to display all array elements which we entered. Because of first nested for loop we can display all elements of matrix into matrix form. ही जी फॉर लूप आहे ती मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये दाखवण्यासाठी एलिमेंट्स. कळलं काय. हॅलो. Yes, sir. येस सर. 502.c पुढच्या प्रोग्राम कडे जातोय बघा ना. जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिहायचं मला. फॉर एक्झाम्पल हे असं नाही. आता विचार करा. हे सगळं घालून टाकू आपण. फ्रेश प्रोग्राम. ठीक आहे. सी प्रोग्राम टू accept elements into matrix where number of rows and columns are input. म्हणजे काय. आता इकडे तुम्हाला ऑर्डर नाही दिली आहे ना. ऑर्डर इज नॉट गिव्हन ओव्हर हिअर फॉर द मॅट्रिक्स. तुम्हाला नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम्स असे विचारले जाणार. मशीन विचारणार. आपण 2 आणि 3 टाकलं तर ते 2/3 ची ऑर्डरची मॅट्रिक्स घेणार. म्हणजे 6 एलिमेंट घ्यायला पाहिजेत. येस. Yes, sir. मग कसं लिहायचं बघा ना. मॅक्सिमम साईज द्यायची अरेला. इंट ए ऑफ. इथे मॅक्सिमम साईज द्यायची. एवढं कोण एलिमेंट घेणार नाही. 10/10 म्हणजे किती झाले हो. 100 रो आणि 10 रो आणि 10 कॉलम म्हणजे 100 एलिमेंट झाले. येस. Yes, sir. एवढं कोण Yes. साईज एवढी कोण मोठी देत नसते. आपण मॅक्सिमम साईज घ्यायची. आय फॉर नंबर ऑफ रोज अँड जे फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. आणि इथे आर म्हणजे रो हे कीबोर्ड थ्रू इनपुट असणार आणि सी म्हणजे कॉलम हे कीबोर्ड थ्रू इनपुट असणार. कसं लिहिलं बघा. /n प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज. स्कॅनएफ. सांगा काय येणार इकडे. %d, $ampersand r. येस. जसं नंबर ऑफ रो साठी लिहिलं तसं नंबर ऑफ कॉलम साठी प्लीज एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स. $c. येस. रन केलं बघा. समजा 2 दिलं 3 दिलं तर त्यांनी किती एलिमेंट घ्यायला पाहिजेत आता. 6 एलिमेंट्स घ्यायला पाहिजेत. आणि ते 6 एलिमेंट्स मॅट्रिक्स मध्ये स्टोअर व्हायला पाहिजे त्या रिस्पेक्टिव्ह पोझिशन्सला. कसं केलं बघा आता. इथे म्हणलंय ना printf /n प्लीज एंटर. आता आपल्याला इकडे माहित नाही ना किती एलिमेंट्स घ्यायला लागतील. कोण सांगेल. जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिहितोय आपण. हॅलो. हॅलो.
R into C, विचार करा आहे ना, डोकं थोडस लावा. % D, प्लीज एंटर %D एलिमेंट्स. कसं लिहितोय बघा, इंटू मॅट्रिक्स, इथे कॉमा करून काय असणार, R into C. यस, म्हणजे कसं झालं बघा ना, Yes, sir. प्रोग्राम विचार करा आहे ना, 2 3, तर डायरेक्ट मला तो सांगणार प्लीज एंटर 6 एलिमेंट्स इंटू मॅट्रिक्स. हॅलो, Yes, sir. जर समजा कोणी 2 2 टाकलं तर तो म्हणणार प्लीज एंटर 4 एलिमेंट्स इंटू मॅट्रिक्स. हॅलो, जर कोणी Yes, 3 sir. टाकलं तर प्लीज एंटर 9 एलिमेंट्स इंटू मॅट्रिक्स. हॅलो, जर समजा कोणी टाकलं तिकडे 4/3 तर 12 एलिमेंट्स, प्लीज एंटर 12 एलिमेंट्स इंटू मॅट्रिक्स. हॅलो, येस. येस सर. इथे बॅकस्लॅश एन खालच्या लाईनला त्यांनी एलिमेंट्स घ्यायला पाहिजेत. बॅकस्लॅश एन घेतलं, स्कॅन एफ एकदाच नाही वापरणार आपण, फॉर लूप घेणार. फॉर लूप ही इनर फॉर लूप, ही आउटर फॉर लूप, ही इनर फॉर लूप. लिहिणार कसं आता जनरलाइज्ड साठी, आर रो साठी लिहायचंय. मग अशी 3 रो साठी आपण लिहिलं 3 - 1, तसा इथे काय येणार, आय इज इक्वल टू 0. बघा ना, आय इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू ब्रॅकेट मध्ये R - 1. बरोबर, विचार करा. Yes, sir. सिमिलरली J इज इक्वल टू 0. सांगा, J इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू C minus. C - 1. Let us increase value of J by 1 each time. Scan F %D, ampersand A of ij. So this for loop will help us to accept specific number of elements according to number of rows and number of columns. Yes, let us check it. समजा 2 रो आहेत, 2 कॉलम आहेत, किती एलिमेंट घेणार, 4 एलिमेंट्स घेणार. घेता का चेक करा, 1 2 3 4 घेतले का. येस. येस सर. समजा नंबर ऑफ रोज 2 आहेत, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आहेत, तर किती एलिमेंट घेणार, 6. 6 एलिमेंट्स. 1 2 3 4 5 6 घेतले का. येस. Yes, sir. घेतलेले एलिमेंट्स हे आपल्याला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये दाखवायचे आहे. प्रिंट /n एलिमेंट्स इंटू मॅट्रिक्स फॉर्म /n. कॉपी करायची ही फॉर लूप, जास्त डोकं नाही लावायचं. ठीक आहे, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, जिथे लावायचं तिथे लावायचं, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इथे फक्त स्कॅनएफच्या जागेवर प्रिंट एफ येणार, आणि आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप अँड बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप बॅकस्लॅश n लिहायला विसरायचं नाही. प्रिंट एफ %D च्या आधी /T %D, A of ij. येस, संपलं. बघा 3/3 किती एलिमेंट घेणार, 9. 9. घेतले का बघा. येस. Yes, sir. येस सर. 5/2 किती घेणार, 10. 10. 5 rows 2 columns. आलं का लक्षात. येस सर. This is generalized program where we are entering number of rows and number of columns for one matrix. Accordingly, machine accepts these many elements into matrix, and we are displaying all elements into matrix form according to number of rows and columns. Yes. Hello. येस सर. Yes, sir. समजलं का बघा. इकडे मॅक्सिमम साईज द्यायची आहे, इकडे जर तुम्ही साईज कमी दिली तर मग प्रॉब्लेम येणार. आणि तुम्ही इकडे जर टाकला आहे ना 3/3 तर चुकणार. ते 9 एलिमेंट घ्यायला जाणार ते, पण स्टोअर करून नीट दाखवणार का नाही माहित नाही. दाखवलं त्याने बरं का, पण कधी कधी प्रॉब्लेम करतं ते. रॅन्डम एलिमेंट, अरे 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 102 नाही ना, 102 रो आणि 12 कॉलम साठी 1224 एलिमेंट टाका म्हणायला लागलं मशीन. त्याला आपण बंद करायला पाहिजे. चुकलं माझ्याकडनं इनपुट, काय बघा गडबडीत. तेवढे एलिमेंट घेत बसणार तू 1224. येस. हॅलो. येस सर.
प्रोग्राम होता कोणाच्या लक्षात आहे का? 503 किती होतं? 503.c सेव्ह झालं तर बघा. नंबर काय होता प्रोग्रामचा? 502 सेव्ह केलं तर बघा ते हा इथे कळलं का? मॅक्सिमम साईज का द्यायची कळलं का? त्याच्यापेक्षा कमी नंबर ऑफ रोज आणि कमी नंबर ऑफ कॉलम्स त्यांनी एंटर केले पाहिजेत. मग इथे असं लिहू शकू आपण बघा. आता मगाशीचा जो प्रॉब्लेम झाला तो सॉल्व्ह करण्यासाठी हे सगळं आहे ना, हे सगळं कधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे हो? ज्यावेळेस नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स हे 10 पेक्षा लहान असणार. येस, विचार करा. ह्याला पूर्ण ह्याला बॉडी बनवली, हे एवढं एक्झिक्यूट कधी व्हायला पाहिजे? मशीनला सांगितलं हे कधी व्हायला पाहिजे एक्झिक्यूट? इफ r is greater than 0 and r is less than or equal to 10. Yes? Hello. ह्याच्या सोबत कॉलमची पण कंडिशन आहे. कॉलम हे ग्रेटर दॅन 0 पाहिजेत आणि कॉलमची संख्या ही लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 पाहिजे. येस येस. आणि जर ह्याच्या बाहेरचं जर कोण इनपुट द्यायला लागला तर तिकडे एल्स printf. सॉरी बघा लक्षात येतं का? printf you are going beyond range of rows and columns. Yes? येस सर. तो बघा ना. येस. किती एलिमेंट घेणार हो? 10,000? 10,000. हा 10,000. पण 10,000 एलिमेंट घ्यायला नाही पाहिजे, कारण की आपल्या लॉजिक मध्ये 10x10 रो साठी आपण मॅक्सिमम घेतलेलं आहे. 100 एलिमेंट कोणीतरी एंटर करत बसेल, ते त्याच्या बाहेर असेल तर आपण डायरेक्ट मेसेज दाखवणार. सॉरी, येतं का लक्षात? बघा ना. यू आर गोइंग बियॉन्ड रेंज ऑफ रोज अँड कॉलम्स. हॅलो. येस सर. कशा पद्धतीने लिहितात? आता हे गृहीत आहे बरं का. इकडे नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स हे एवढं कोण देत नाही. मॅक्सिमम 5/3 5/3 मला वाटतं तुम्ही जे शिकला मॅट्रिक्स मध्ये ते 3/3 च्या वर जास्त नव्हतंच. 4/3 वगैरे होतं का तुम्हाला? येस सर, झालं. हा, मग तिथपर्यंत जास्तीत जास्त जाईल. 6/5 असलं काय होतं का? 6 रो आणि 5 कॉलम. हॅलो. किंवा 6 कॉलम एवढं मोठं नसतं ते आहे ना. मॅक्सिमम 4-5 पर्यंत जाऊ आपण. पण जर समजा कोणाला जायचंच असेल, त्याच्यासाठी मशीन आहे, मग त्याच्यासाठी कम्प्युटर आहे ना, जिकडे 5 रोज 5 कॉलम्स म्हणजे 25 एलिमेंट्स आपण टाकणार. किंवा 8×8 = 64. बघा ना, 8 रो आणि 8 कॉलम असतील तर 64. बुद्धिबळाचा खेळ. बुद्धिबळात किती असतात? 10 असतात का 8 असतात? 6 असतात. 8 असतात मला वाटतं. येस. किती घरं असतात? 8. हा, 8×8 = 64. ठीक आहे. 64 घरामधला खेळ येतो आहे ना, बघा ना, चेस म्हणतो आपण त्याला. तिकडे सुद्धा बरंच काही लॉजिक लागतं आणि तसला प्रोग्राम, ते तसला जर गेम तयार करायचे असेल ना, लॉट ऑफ लॉजिक इज रिक्वायर्ड. ग्राफिकल युजर इंटरफेस ऑल्सो यू हॅव टू बिल्ड. आणि बरंच काही विचार करायला लागतील. त्यातनं घोडा हा 2.5 घरं चालतो, उंट हा त्रिकोणी कसं बघा ना, एका सरळ रेषेत चालतो आणि हत्ती फक्त सरळच जातो, तिरकं जाऊ शकत नाही. बरेच काही रूल्स अँड रेग्युलेशन्स आहेत. बरोबर? हॅलो. Yes, sir. अजून कुठला प्राणी राहिला तिकडे विचित्र चालणारा? वजीर जो आहे तो फक्त एकच, मला वाटतं वजीर कसा पण जातो. राजा मात्र एकच घर, 6 घर आहे ना, पुढे मागे इकडे इकडे, आणि तिरका पण जाऊ शकतो, पण एकाच घराने जातं राजा. येस, बघा ना लॉजिक. Yes, sir. आणि अजून काय राहिलं? Queen. हा, Queen, sir. And काय राहिलं? क्वीन. yes, sir. मला वाटतं क्वीन नसते त्याच्यामध्ये. एक तर वजीरला राजाच्या वजीरला शेजारी queen क्वीन म्हण- असते सर. वजीरला क्वीन म्हणतात. हा, वजीरला क्वीन म्हणतात बरं का. वजीरला क्वीन म्हणतात हे चुकीचं वाटतं थोडंसं, माहित नाही मला. हा, राजा हा किंग हा क्वीन पण असू शकेल. येस. येस सर, क्वीनच म्हणतात, पण आपण सर्वसाधारण वजीर हा शब्द वापरतो.
हा पण ते चुकीचं आहे. एखाद्या किंगडमला एकतर राजा असतो किंवा राणी असते आणि त्या राजाला किंवा राणीला वजीर असतो. लक्षात घ्या ऍक्च्युअल कॉन्सेप्ट. हॅलो. यस सर. हा आता बघा ना, एक जर घेतलं किंगडम, एखादं राज्य घेतलंय तर त्या राज्याचा एकतर राजा असेल किंवा राणी असेल. दोन्ही असतील तर राजा राणी म्हणतो आपण. पण जर राजा जिवंत असेल तर राजाकडे कारभार असतो आणि राजा हयातीत नसेल आणि मेला असेल तर राणी कारभार बघते ते. मग तिकडे राजा हा राणी होते. हॅलो. येस. बघा विचार करा. पण ह्या दोघांसाठी वजीर असतो. वजीरची जी काही आहे त्याचे थोडस वेगळं राहत आहे. तो तिरका जाऊ शकतो. थोडक्यात त्याला काय म्हणायचं बघा, उंट आणि उंट तुमचा उंट आणि हत्ती आहे ना, ह्या दोन्हीचं असतं तिकडे. दोन्ही सारखं चालतं ते. बरोबर. यस सर. यस Yes, सर. sir. फक्त घोड्याकडे अशी स्पेशालिटी 2.5 घर जातं ते, 1 2 2.5 असं. अडीच. हा. आता ऍक्च्युली बघा ना, 1 2 2.5 म्हणतो आपण, पण म्हणताना तसं म्हणत नाही. म्हणताना 1 2 2.5 म्हणतो, पण 3 घरं आपण सरकवतो. फक्त 2 घरं सरळ आणि 1 घर वाकडं. येस. काय बघा, Yes, sir. यस सर. काहीतरी आहे ते. अं, हम्म, ते आधी राहिले. सैनिक. हा, सैनिक आहे ना, एकच घर जातात ते पुढे. आणि जर मारायचं असेल तर तिरकं मारलं जातं. समोरासमोर फक्त तलवारीने ते हे करत बसतात. तिरकं असेल तर मरतं. येस. तसं Yes, लॉजिक sir. बघा. सर. Yes, sir. आणि असं काहीतरी म्हणतात, जर प्याद सरळ सरळ पुढे गेलं आणि पुढच्या लाईनला जाऊन चिटकलं तर आपलं काहीतरी जिवंत होतं त्या ठिकाणचं. यस Yes, सर. sir. आपला न्यू त्या प्लेअर तयार. ठिकाणी जे असतं ना, हा, त्या ठिकाणी जे असतं ते जिवंत होत आहे. येस सर. काय बघा ना, कसला तो बुद्धिबळाचा आहे ना, चेस म्हणतो आपण त्याला. तिकडे सुद्धा भरपूर लॉजिक आहे. सच काइंड ऑफ गेमिंग ऍप्लिकेशन इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप विथ द हेल्प ऑफ कम्प्युटर, दॅट इज पॉसिबल. बट लॉट ऑफ काय बघा ना, लॉट ऑफ इमॅजिनेशन अँड लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड. अँड मग तिकडे एक प्लेयर आहे, आपण असू, आणि दुसरा प्लेयर हा कम्प्युटर असेल तर मोस्टली कम्प्युटर जिंकतं. कारण की कम्प्युटरला सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स तिकडे लावून तिकडे विनिंगची प्रोबॅबिलिटी जास्त केलेली असते. आणि आपल्यासाठी आपण खेळत असल्यामुळे आपली बुद्धी कधी चालते कधी चालत नाही. पण मशीनसाठी असं बनवलं जातं की ते मशीन हे 100 अँड काय बघा ना, 99% टाइम्स जिंकेल. का तर सगळे रूल्स रेग्युलेशन त्याला बराच विचार करून डेव्हलप केलेला असतं. येस. यस सर. येस सर. त्याच्यामध्ये पण आहे, गेमिंग व्हाईल डिझायनिंग दी गेम्स यू विल हॅव टू कन्सिडर लेवल्स. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. बघा ना, तिकडे पण गेम म्हणजे काय आहे, एखादी गेम डिझाईन करणं म्हणजे काय, तो प्रोग्राम आहे. लक्षात घ्या. त्या प्रोग्राम असतं, ते प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो आपण. प्रोग्राम एक्झिक्यूट करतो म्हणजे गेम चालू होते ना प्लेइंगला, आणि तिकडे आपण गेम प्ले करत बसतो. आणि तिकडे लेवल्स असतात. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. डिफिकल्टी लेवल वाढत जाते. लेवल 1 मध्ये डिफिकल्टी लेवल लेस, लेवल 2 मध्ये डिफिकल्टी लेवल जास्त, लेवल 3 मध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त, लेवल 4 मध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त. येस. रेसिंगचं जर एक्झाम्पल घेतलं आहे ना, सपोज कार रेसिंगची गेम खेळायला लागला तुम्ही, तिकडे बघा सुरुवातीला लेवल 1 मध्ये तुम्ही जिंकणार 100%. का तर डिफिकल्टी लेवल कमी असते, सरळच रोड असतो. रोड सरळच असतो. आणि सरळ रोड असल्यामुळे तुम्हाला इकडे इकडे वळवायची गरज नसल्यामुळे तुमची जिंकण्याची पॉसिबिलिटी जास्त ठेवली जाते तिकडे. बघा नंतर लेवल 2 मध्ये थोडस रोड वळणाचे केले जातात, जिकडे तुम्हाला कीबोर्डवरच्या किंवा तुमच्या कीपॅडच्या 2-3 बटन प्रेस करायला लागतात एक्स्ट्रा, एक लेफ्ट साईडचं आणि एक राईट साईडचं. येस. इमॅजिन करा. हॅलो. येस सर. तुम्हाला उजवीकडे वळायचं असेल तुमची गाडी, तर उजव्या साईड राईट साईड एरो की प्रेस करायला लागेल, डावीकडे लेफ्ट साईड एरो की प्रेस करायला लागेल, अँड यू कॅन ड्राईव्ह युअर व्हेकल. आहे आणि मग तिकडे जिंकण्याची पॉसिबिलिटी थोडंसं बघा ना, तुमचं राईट आणि लेफ्ट की आहे ना प्रेस करण्यामध्ये थोडासा डिले फिले झाला तर तिकडे टायमर असतो. त्या टायमर नुसार बरोबर तुम्हाला हरवतं ते. येस. तुमचं तेवढं येस अॅक्युरसी सर. असेल, बटन प्रेस करायची तेवढी अॅक्युरसी असेल, तेवढं तुमचं शार्प असेल ब्रेन, तेवढं टायमिंग तेवढं फिक्स. बघा ना, टायमिंग वगैरे सगळं मॅच झालं पाहिजे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ऍक्च्युअली प्लेइंग गेम्स अँड विनिंग. प्लेइंग गेम्स इज इझी बट विनिंग गेम्स इज रिअली डिफिकल्ट. येस. येस सर.
थोडस माहित असावं म्हणून बघा ना, खेळायचं असलं खेळा तिकडे, पण काही जण पैशावरती खेळतात. दॅट इज रिअली रॉंग अँड इट इज वन काइंड ऑफ गॅम्बल म्हणू आपण, जुगार म्हणू आपण त्याला, जिकडे गेम खेळली जाते बरं का. आता कशाला गॅम्बल म्हणायचं आणि कशाला जुगार म्हणायचा हा एक मोठा प्रश्नच आहे, माहित नाही बघा ना. डिटेलमध्ये जर विचार केला, अख्खं आयुष्य आपलं गॅम्बल आहे. येस, येस सर. आपण जे एज्युकेशन घेतो आहे ना, ते पण माझ्या दृष्टिकोनातून बरं का, मी चुकीचा असेल माहित नाही मला आहे ना, माझ्या दृष्टिकोनातून आपण जे एज्युकेशन घेतो दॅट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ गॅम्बलिंग. 4 लाख रुपये 5 लाख रुपये भरून आहे ना आपण शिकतो, आणि खरंच आपल्याला 4-5 वर्षानंतर आपल्याला तेवढी बुद्धी किंवा तेवढं आपण इंजिनियर होणार आहेत का, असं जर कुठं प्रश्न असेल, किंवा कोण गॅरंटी देऊ शकतं का हो? 5 लाख भरलेत आणि चला मी इंजिनियर झालोय आणि मी स्वतःची कंपनी आणि मला डायरेक्ट मॅनेजर आणि हे ते, इज इट पॉसिबल? हॅलो, नो सर. ह्याचा विचार करा कुठेतरी थोडासा बरं का. अशी काही एज्युकेशन सिस्टम जर आणता आली तर आणा आहे ना, जिकडे तुम्ही गॅरंटी देणार आहे 5 लाख भरल्यानंतर 101% ह्या कंपनीत जॉब, 5 लाख भरल्यानंतर 101% तुमचं काय तिकडे तुम्ही कंपनी खोलणार, 101% तुम्हाला सक्सेस. असं अजूनपर्यंत झालेलं नाही आहे ना. एज्युकेशन सिस्टम मध्ये बरेच काही ड्रॉबॅक्स आहेत बघा आहे ना, बरोबर का. काहीतरी थोडस वेगळी चर्चा केली, माहित नाही कशामुळे काय, थोडासा वेगळा फ्लो गेला तिकडे. येस, हॅलो, येस सर. येस सर. ठीक आहे. समजलं का हे प्रोग्राम? काय अडचण? येस सर. काय अडचण? नो सर. पुढे जातोय आपण. 503.c FI. F2. येस, थोडस व्हाईट बोर्ड कडे जाऊन समजा आता प्रोग्राम असा लिहायचा आहे ना, आपल्याकडे एक मॅट्रिक्स आहे जी 2x2 ऑर्डर आहे त्याची. 1 2 सोपं घेतो बरं का, मला जास्त मॅथ्स येत नाही. 1 2 3 4, आणि ही पहिली मॅट्रिक्स आहे. दुसरी मॅट्रिक्स 10 20, ठीक आहे, 30. बरेच वर्ष तेच तेच एक्झाम्पल घेऊन थोडंसं पाठ झाल्यासारखं झालंय बरं का, नाहीतर एवढं काय हुशार नाही आहे ना मी. इकडे बघा ना, कसं करणार, दोन दोन मॅट्रिक्सची बेरीज कशी होते सांगा, लॉजिक काय. मॅट्रिक्सची ऍडिशन होताना पहिल्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट काय आहे, तर ह्याचं काहीतरी नंबर ऑफ रोज असतात. 2 आहेत, काहीतरी 2 कॉलम आहेत, ह्याचे पण 2 रो आहेत, 2 कॉलम आहेत. 2 मॅट्रिक्सची बेरीज कधी होते हो? उलटा प्रश्न, प्रश्न वेगळा थोडासा, लॉजिकल थिंकिंग आहे. 2 मॅट्रिक्स आहेत माझ्याकडे, मॅट्रिक्स ए आणि मॅट्रिक्स बी. इन जनरल मध्ये R1 इज द नंबर ऑफ रोज फॉर मॅट्रिक्स 1, C1 is the number of columns for matrix 1, R2 is the number of rows for matrix 2, and C2 is number of columns for matrix 2 when addition of two matrices is possible. Hello, R1 is equal to R2 and C1 is equal to C2. R1 is equal to R2 आणि बघा आहे ना, आणि दोन्ही पण ट्रू असल्या पाहिजेत. C1 C1 is equal to C2. C2. जर हे असेल तरच 2 मॅट्रिक्सची बेरीज होते, अदरवाईज 2 मॅट्रिक्सची बेरीज होत नाही. इज इट? येस सर. हे थोडस बघा ना, हे थोडस रिवाइज करा थोडस मॅथ्स. आता इथे शक्य आहे, ते इथे शक्य आहे, पण समजा इथे थोडस 30 आणि इकडे 50 घेतलं, काय झालं? इज इट पॉसिबल नाव? ऑर्डर काय झाली? 2/3. हॅलो, येस सर. आता बेरीज होऊ शकते का? नो सर. आता बेरीज होऊ नाही शकत, लक्षात घ्या ना, आता बेरीज होऊ नाही शकत. Addition of two matrices is not possible because R1 is equal to R2, but C1 is not equal to C2. Yes? येस सर. येस सर. एक कंडिशन ट्रू झाली पण दुसरी कंडिशन ट्रू नाही झाली आहे, लॉजिकल आणि सगळंच फॉल्स झालं, म्हणजे बेरीज होऊ शकत नाही. सो दिस इज द लॉजिकल कंडिशन. This is the logical condition where you can think, if this logical condition remains true, then only addition of two matrices we can perform. Otherwise, addition of two matrices is not possible. Yes? येस सर.
मग हेच जर थोडस इकडे एक रो इकडे एक कॉलम वाढवला आहे 9 आणि काहीतरी घेतलं इकडे 8, आता पॉसिबल आहे का? येस सर. ऑर्डर काय झाली? 2/3 2/3 2/3. येस. एखादी मॅट्रिक्स असेल, त्या मॅट्रिक्स मध्ये काही रोज आहेत, काही कॉलम्स आहेत, रो आणि कॉलमची संख्या सेम असेल तर त्या मॅट्रिक्सला स्क्वेअर मॅट्रिक्स असं म्हणतात, असं कुठेतरी शिकलो आपण. येस. हॅलो. येस सर. येस सर. नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम जर सेम असतील तर त्या मॅट्रिक्सला आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स असं म्हणतो. आणि जर सेम नसेल तर त्याला काय म्हणतात हे कुठे लिहिलेलं नाहीये, मीच त्याला नाव दिलंय ना, रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स. येस. येस सर. कुठे आहे का असा शब्द रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स? हॅलो, माहित नाही, मी कुठे वाचलं नाही. वाचला होता सर मी. वाचला होता. व्हेरी गुड. बघा ना, रेक्टँग्युलर मॅट्रिक्स कसं, तर थोडासा शेप बदलतो त्याचा. एक तर असं काहीतरी असेल, त्यावेळेस नंबर ऑफ रोज हे जास्त असतील नंबर ऑफ कॉलम्स पेक्षा, आणि काही ठिकाणी असं पण रेक्टँगल असू शकेल जिकडे नंबर ऑफ रोज हे जास्त असतील नंबर ऑफ कॉलम्स पेक्षा, इकडे नंबर ऑफ कॉलम्स हे जास्त असणार रोज पेक्षा. येस. विचार करा. येस सर. येस सर. इकडे नंबर ऑफ रोज जास्त असणार कॉलम पेक्षा, म्हणजे R1 हा ग्रेटर असणार C पेक्षा, आणि इकडे मात्र R1 हा लहान असणार C पेक्षा. त्यावेळेस रेक्टँगल असं काहीतरी म्हणू आपण. थोडस लॉजिकचा पार्ट आहे हा, इंटरेस्टिंग आहे, त्याच्यामुळे सांगितला. समजलं का? येस सर. येस सर. मग लिहूया का प्रोग्राम बेरजेचा? आणि बेरीज कशी Yes. होते? जर R1 इज इक्वल टू R2 आणि C1 इज इक्वल टू C2 असेल तरच बेरीज पॉसिबल. आणि बेरीज ही सरळ सरळ होते. सरळ सरळ म्हणजे काय? सरळच होते. पहिला एलिमेंट हा पहिल्या मॅट्रिक्सचा पहिला एलिमेंट हा दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या पहिल्या एलिमेंट सोबत ऍड होऊन जी आपली रिझल्टंट मॅट्रिक्स असते त्याचा पहिला एलिमेंट असतो. हॅलो. येस सर. 11 येणार इकडे. पहिल्या मॅट्रिक्सचा दुसरा एलिमेंट दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या दुसऱ्या एलिमेंट सोबत बेरीज करतो आणि इकडे येतो तो. येस. येस सर. पहिल्या मॅट्रिक्सचा तिसरा एलिमेंट हा दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या तिसऱ्या एलिमेंट सोबत बेरीज करतो आणि इकडे येतो. बरोबर. अँड सो ऑन. पुढचं तुम्ही करा. हॅलो. येस. बेरीज सोपी आहे पण मल्टिप्लिकेशनला अबदा आहे बर का. हे ऍडिशनचं लॉजिक म्हणू आपण. मल्टिप्लिकेशन लॉजिक व्हॅरीज. हॅलो. येस सर. मल्टिप्लिकेशन होऊ शकेल का हो ह्या दोन मॅट्रिक्सची? येस सर. कसं होईल हो? हॅलो. मल्टिप्लिकेशन होईल की? कसं होईल? तुम्ही करायला जाचाल होईल ते, पण मॅथमॅटिकली होईल का? नाही. कोण सांगेल व्हाय नॉट? मला वाटतं हा आणि हा नंबर सेम लागतो ऑर्डर मधला. हॅलो. जर दोन मॅट्रिक्सची मल्टिप्लिकेशन व्हायची असेल, ह्याला जर R1 म्हणलं, ह्याला C1 म्हणलं, अशी ऑर्डर असेल, इकडच्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर R2 C2 असेल, तर मल्टिप्लिकेशन ऑफ टू मॅट्रायसेस साठी अशी लॉजिकल कंडिशन आहे, C1 आणि R2 हे सेम असतील तरच मल्टिप्लिकेशन इज पॉसिबल. हॅलो. येस सर. आणि मल्टिप्लिकेशन मॅट्रिक्सची जी काही ऑर्डर असते ती काय राहते? R1 into C2. Yes. Then only multiplication is possible. Right now multiplication is not possible for this case. का तर हे आणि हे सेम नाही आहे. C1 आणि R2 हे सेम नाही आहेत ह्या केस मध्ये. येस. मल्टिप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल. हॅलो. बरोबर का? विचार करा, विचार करा, विचार करा. तेच मी थोडस चेंज केलं बघा. तेच मी थोडस चेंज केलं. मॅट्रिक्स ऑर्डर इकडे काहीतरी 1 आणि इकडे 2 असं काहीतरी केलं. आता ह्याची ऑर्डर किती असणार हो? 3/2. पहिला जो नंबर असतो तो रोज असतात, लक्षात घ्या ना. दुसरा जो नंबर असतो तो कॉलम असतात तुमच्या ऑर्डर मधलं. येस. येस. आता इकडे C1 आणि R2 चा जर विचार केला, C1 आणि R2 सेम आहेत म्हणजे मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे. आणि मल्टिप्लिकेशन पॉसिबल आहे म्हणून मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनची जी काही मॅट्रिक्स येणार तिकडे त्याची ऑर्डर ही 2/2 राहते. येस. येस सर. विचार करा, विचार करा. मल्टिप्लिकेशनचं नंतर बघू, आधी बेरीज आणि वजाबाकी संपू. समजलं का? बेरीज वजाबाकीसाठी काय हो कंडिशन?
R1 equal to R2 and C1 equal to C2. 1 equal to ह्या दोन्ही कंडिशन ट्रू राहायला पाहिजेत. येस. yes sir. चला आपण पहिल्यांदा साधं घेतोय प्रोग्राम. एसी प्रोग्राम a C program to perform addition of two matrices where order of matrices दोन आहेत आणि दोन ऑर्डर आहेत R 2/2. यस. सांगा कसं लिहिणार? किती ॲरे लागणार हो? पहिला ॲरे मॅट्रिक्स पहिल्या मॅट्रिक्स साठी, दुसरा ॲरे दुसऱ्या मॅट्रिक्स साठी. रिझल्टंट मॅट्रिक्स म्हणजे दोन मॅट्रिक्सची बेरीज केलेली ही कुठेतरी स्टोअर करायला लागणार. येस. Yes, sir. Yes sir. I फॉर नंबर ऑफ रोज, J फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. ऑर्डर किती आहे ती टाकायची इकडे. 2 रिझल्टंट मॅट्रिक्स पण 2/2 येणार. ऍडिशन मध्ये जेवढे नंबर ऑफ रोज आहेत, नंबर ऑफ कॉलम्स आहेत पहिल्या मॅट्रिक्सचे तेवढेच दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये असणार. आणि त्याच्यामुळे रिझल्टंट मॅट्रिक्स पण पहिल्या दोन मॅट्रिक्सच्या ऑर्डर नुसारच सेम असणार. येस. नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम हे ऍडिशन मॅट्रिक्स मध्ये पण पहिल्या मॅट्रिक्सच्या नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम किंवा दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या नंबर ऑफ रो किंवा नंबर ऑफ कॉलम प्रमाणेच असणार. येस. Yes sir. बरं का, हे लॉजिक एवढं महत्वाचं आहे बघा. आहे ना, प्रत्येक गोष्टीमध्ये लॉजिक आहे, लक्षात घ्या. ना लॉजिक जर समजलं तर मॅथ्स आणि हे सगळे विषय सोपे जातात. आहे ना, समजून जर घेतलं तर. त्यामुळे लॉजिक समजून घ्या, मेथड समजून घ्या, स्टेप्स काय समजून घ्या. ऑटोमॅटिकली बाय फॉलोइंग दोज स्टेप्स यू कॅन सॉल्व्ह युअर प्रॉब्लेम्स. मग कसं लिहिणार इकडे सांगा. प्रिंट एफ लिहिलं ऑलरेडी. सॉरी. प्लीज एंटर हाऊ मेनी एलिमेंट्स. इथे स्पेसिफिक आहे 4 elements into matrix A. Yes. Hello. Yes sir. For loop आली. Outer for loop ही inner for loop. Outer for loop is for number of rows. Inner for loop is for number of columns. I is equal to 0. I is less than or equal to size minus 1. Size is 2. Size minus 1. 2 minus 1. 1. Yes. Hello. J is equal to 0. J is less than or equal to size minus 1. J plus plus. Yes. Scanf %d इंटिजर व्हॅल्यू घ्यायची प्रत्येक वेळेस. ampersand a of ij. तुम्ही म्हणणार प्रत्येक वेळेस इंटिजरच घ्यायचा आहे का? फ्लोट घेतलं तरी चालेल, काय हरकत नाही. तुम्हाला फ्रॅक्शनल व्हॅल्यूचा टाकून तिकडे मॅट्रिक्स सॉल्व्ह करू शकू आपण. येस. हॅलो. तर दिस इज द फॉर लूप विच विल ऍक्सेप्ट 4 एलिमेंट्स इनटू मॅट्रिक्स ए. काय अडचण? नो सर. सिमिलरली कॉपी केलेलं आहे. कंट्रोल सिलेक्ट करायचं बघा ना. हे जे टेक्स्ट आहे कॉपी कसं करायचं सांगू आपण. बरेच दिवस झाले. ठीक आहे. हे सिलेक्ट करायचं. जे कॉपी करायचं त्याला सिलेक्ट करायचं. तुमच्या मोबाईलवरती येणार नाही तुम्हाला. तुमच्या मोबाईलवरती सिलेक्ट करण्यासाठी मला वाटतं येतं का? माऊसनी सिलेक्ट होतं, तुमच्या कर्सरनी सिलेक्ट होणार. येस. ट्राय केलं का बघा ना सिलेक्ट करण्याचा. सिलेक्ट केल्यानंतर कंट्रोल इन्सर्टनी कॉपी होतं, पण ते कंट्रोल इन्सर्ट तुमच्या इकडे नाहीये. तुम्हाला इकडे एडिट मध्ये जायला लागणार मोबाईल साठी आणि कॉपी हे बटन दाबायला लागणार, मग कॉपी होणार. पण तुमच्याकडे जर कीबोर्ड आणि माऊस असतील तर कंट्रोल इन्सर्ट ही की आहे ना, कंट्रोल इन्सर्ट विथ द हेल्प ऑफ कंट्रोल इन्सर्ट की यू कॅन कॉपी द टेक्स्ट. कंट्रोल इन्सर्ट मी कॉपी केलं, जिथे पेस्ट करायचं तिथं कर्सर आणायचा, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, अशा पद्धतीने पेस्ट झालं. वी आर एंटरिंग 4 एलिमेंट्स फॉर मॅट्रिक्स 2. इथे ऑर्डर सेमच असल्यामुळे इथे फक्त बी लिहिणार मी. येस. So this is the for loop which will help us to accept next 4 elements into matrix B. Yes? Yes, sir. आता पहिले 4 एलिमेंट जे एंटर केले ते आपल्याला मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये दाखवायचे आहेत. मग इकडे कमेंट लिहू, टू डिस्प्ले 4 एलिमेंट्स इनटू मॅट्रिक्स फॉर्म. त्याच्यासाठी प्रिंटएफ फंक्शन वापरलं बघा ना. मॅट्रिक्स ए ही स्क्रीनवर दाखवणार आपण. मॅट्रिक्स an/n. मग फॉर लूप कॉपी करा, एवढीच कॉपी करा ना, जेवढी पाहिजे तेवढीच घ्या. इथून एवढीच पाहिजे मला. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. आणि इकडे दाखवणार आहेत आपण मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. स्कॅनएफ येणार नाही, प्रिंटएफ येणार.
मॅट्रिक्स ए दाखवायला लागलो आपण पर्सेंट च्या आधी बॅकस्लॅश टी कॉमा ए ऑफ आणि जे आफ्टर completion of inner for loop before completing outer for loop printf backslash n. Yes, this for loop will help us to display matrix A in the matrix form on the output screen. Yes, hello. Yes, sir. Similarly paste केला ना matrix B, let us display matrix B on the output screen in the matrix form. डायरेक्ट इथे फक्त B चा बदल होईल. सेव्ह केलं बघा. आतापर्यंत काय काय झालं स्क्रीनवर चेक करू. पहिले मॅट्रिक्सचे 4 एलिमेंट 1 2 3 4 आणि ओळीने दिले थोडेसे. दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे 4 एलिमेंट 10 20 30 40 तिथे आता मॅट्रिक्स बी लिहायला पाहिजे होतं बरोबर. कॉपी पेस्ट मध्ये मिस झालं ते बघा ना. प्लीज एंटर 4 एलिमेंट्स इनटू मॅट्रिक्स बी लिहायला पाहिजे होतं. हेच लिहिलं गेलंय माझ्याकडून चुकून. मी ते कॉपी पेस्ट मध्ये बदललं नाही. यस. येस सर. After pressing enter key, machine will display first 4 elements into matrix form, which will be matrix A, and second 4 element, that is the matrix B, it will be displayed, and all elements will be displayed in the matrix form in the matrix A and B respectively. Hello. Yes. येस सर. Yes, sir. आपल्याला दोन्ही मॅट्रिक्सची बेरीज करायची. बेरीज करून ऍडिशन मॅट्रिक्स आउटपुट स्क्रीनवर दाखवायची आहे. त्याच्या आधी हे थोडस मॅट्रिक्स कुठे चुकलं बघा. इथे चुकलं मला वाटतं. मॅट्रिक्स ए आणि हे मॅट्रिक्स बी चे एलिमेंट्स आहेत. येस. कीबोर्ड थ्रू एंटर करण्यासाठी. हॅलो इथं बी लिहायला पाहिजे. येस सर. बरोबर. प्लीज एंटर 4 elements into matrix A. Please enter 4 elements into matrix B. Matrix A, matrix B. Yes. हॅलो. आपण इकडे बरं का सी लँग्वेज आपली बेसिक लँग्वेज आहे. इकडे असलं दाखवू नाही शकत. कसलं दाखवू नाही शकत. असलं दाखवू नाही शकत. तुम्ही म्हणणार कुठे आहे मॅट्रिक्स. हॅलो. असला स्क्वेअर ब्रॅकेट दाखवू नाही शकत आपण. वी हॅव सम लिमिटेशन्स विथ सी लँग्वेज. हॅलो. ही मॅट्रिक्सच आहे असं समजायचंय तुम्ही. हॅलो. ओके. Yes, sir. करतो बघा. चला बेरीज करू. कशी करणार. डायरेक्ट बेरीज होते. इथे लिहूया कोड तो. To perform addition of two matrices. कोड लिहिला बघा. फॉर लूप कॉपी करा. वेळ वाचवा. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. बेरीज करायची. हा कोड काढून टाकायचा. हा जो कोड आहे तो बेरजेचा कोड आहे. ठीक आहे. कसं लिहिलं बघा. सोपं आहे. बेरीज सोपी वजाबाकी सोपी. सी ऑफ ij is equal to a of ij plus b of ij. ij लिहा. यस. हॅलो. सरळ बेरीज होते. मल्टिप्लिकेशन मात्र सरळ होत नसतं. ठीक आहे. कराल जाचाल तिकडे चुकीचा आन्सर येणार. बेरीज आणि वजाबाकी फक्त सरळ सरळ होते. सरळ सरळ म्हणजे काय. पहिल्या एलिमेंटचं पहिल्या एलिमेंट सोबत पहिल्या मॅट्रिक्सच्या पहिल्या एलिमेंटचं दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या पहिल्या एलिमेंट सोबत पहिल्या मॅट्रिक्सच्या दुसऱ्या एलिमेंटचं दुसऱ्या मॅट्रिक्सच्या दुसऱ्या एलिमेंट सोबत बेरीज होते डायरेक्ट. येस. Yes, sir. मल्टिप्लिकेशन मात्र तशी होत नाही. त्याचं लॉजिक वेगळं आहे. ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये मे बी घेऊ. आहे ना. टाइम राहिला तरी ह्यातच उरकू. हे कळलं का. हा कोड कशासाठी आहे. ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस. हॅलो. Yes, sir. आता पुढचा जो कोड लिहिणार आहे आपण कमेंट टाकून लिहू इथं. टू डिस्प्ले एडिशन मॅट्रिक्स ऑन दी आउटपुट स्क्रीन. कॉपी करा ना. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हणजे काय बघा ना. ज्याला काय कॉपी करायचं आणि काय पेस्ट करायचं हे कळलं आहे तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर. हॅलो. माझ्या भाषेत एकच वाक्य. हॅलो. Yes, sir. ज्याला कॉपी काय करायचं आणि पेस्ट काय करायचं आणि कुठे करायचं आणि कसं करायचं. ठीक आहे. हे कळलं तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहे. कोडिंग ज्याला आलं आहे ना. कोडिंग म्हणजे काय बघा ना. कॉपी पेस्टच असतं मोस्टली. मला वाटतं हा पण कोड कॉपी झाला चुकून आपल्याकडनं. उलट झालाय ना. खालचं उडवायचं का वरचं उडवायचं तर बरोबर. नाही चुकलं ते. टू डिस्प्ले हे उडवायचं आहे. येस. काय उडवायचं होतं बघा.
आपल्याला डिस्प्ले करायची मॅट्रिक्स, आपली रिझल्टंट मॅट्रिक्स डिस्प्ले करायची, जी सी ऑफ आय जे आहे \t%d, सी ऑफ आय जे. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ इनर फॉर लूप बिफोर कम्प्लिटिंग आउटर फॉर लूप डिस्प्ले करतोय मॅट्रिक्स \n ला विसरायचं नाही. पॅटर्नच्या प्रोग्राम मध्ये शिकलो आपण. येस, Yes, sir. झालं बघा. F2 ओळीने टाकतोय, थोडस लक्षात यावं आहे ना. 10, 20, 30, 40. येस. ऍडिशन मॅट्रिक्स हा शब्द लिहायचा विसरला. हॅलो हॅलो, Yes, sir. कुठे विसरला बघा. इथे इथे विसरला, इथे विसरला. \n हे \n लिहिणं गरजेचं आहे. नाही लिहिलं तर काय होईल, कोण सांगेल? काय होईल, कोण सांगेल? काय होईल जर ते \n लिहिलं नाही ना. प्रत्येक मॅट्रिक्स डिस्प्ले करताना \n टाकलेला आहे आपण, ते जर नाही लिहिलं तर पहिला रो जो आहे, विचार करा ना, मॅट्रिक्स मधला पहिला रो जो आहे तो मॅट्रिक्स ए च्या पुढेच येईल. हॅलो, मॅट्रिक्स ए हा ए जे लिहिलं आपण त्याच्या पुढेच पहिली रो येणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. म्हणजे कसं, म्हणजे हे असं \n जर विसरलं आहे ना मॅट्रिक्स डिस्प्ले करताना, इथलं \n जर विसरलं तर असं होईल. असं कसं झालं, ही जी पहिली रो आहे ती पहिली रो ह्या मॅट्रिक्स ए नंतरच आली इथे, त्याच्यामुळे ते मॅट्रिक्स फॉर्म वाटण्याची शक्यता थोडीशी कमी होते. हॅलो, Yes, sir. हे जे आहे पहिली रो जी आहे ही खालच्या लाईनला यायला पाहिजे, म्हणून ह्या मॅट्रिक्स ए प्रिंटेप मुळे हे छापलं गेलंय. हे कोलन नंतर \n इथे टाकायचा, म्हणजे तो न्यू रो जो आहे तो खालच्या लाईनला येणार. इथे पण \n टाकायचा, इथे पण \n टाकायचा, म्हणून इथे \n टाकायचा. हॅलो, येस Yes, येस. sir. तो कुठं टाकायला पाहिजे मग? इथे \n, परत इथे \n, परत डिस्प्ले करताना ऍडिशन मॅट्रिक्स डिस्प्ले करताना इथे पण \n. बरोबर. हॅलो, Yes, sir. आलं का लक्षात? काय अडचण? Yes, sir. No, sir. 3x3 साठी काय चेंजेस होतील? सांगा. 3x3 फटाफट. काय काय चेंजेस होतील इथे? हॅलो, फास्ट. 3x3. बरोबर. हॅलो, येस. इथे काय चेंज होईल? 9 एलिमेंट्स. ठीक आहे. इथे काय चेंज होईल? पहिल्या मॅट्रिक्सचे एलिमेंट्स एंटर करताना i = 0, i <size - 1. हॅलो, Two. j = 0, j <size - 1. यस. येस सर. दुसऱ्या मॅट्रिक्सचे एलिमेंट्स, दुसऱ्या मॅट्रिक्सची पण ऑर्डर 3x3 आहे. किती एलिमेंट? 9 elements. 9 एलिमेंट. इथे काय बदल होईल? i = 0, i यस. येस सर. हे उडवून टाकतो आता बरं का. मॅट्रिक्स आहे काय, मॅट्रिक्स हे डिस्प्ले करताना काय बदल होईल? किती? 2. बी मध्ये 2. i < 2, j < 2 आहे. ऍडिशन करताना पण इथे थोडंसं सिलेक्ट करायचं आहे ना. सिलेक्ट केल्यानंतर आपण कुठल्या कोड मधला विचार करतोय असं थोडंसं समजतं बरं का. काही ट्रिक्स आहेत आपण कशावर काम करतो हे समजण्यासाठी. सिलेक्ट करायचं, ज्या कोडचा विचार करतो त्या कोडला सिलेक्ट करायचं आणि त्यात बदल करायचे. ऍडिशन करतोय नो इश्यूज. साईज बदलायला पाहिजे. झाला प्रोग्राम आहे. कशाचा झाला हा? 3x3 साठी. 3x3. किती एलिमेंट घेणार? येस सर. किती एलिमेंट घेणार? 9 एलिमेंट. घेतले का?
दुसऱ्या मॅट्रिक्स बी ची पण Yes, sir. element घेणार, बेरीज करून दाखवणार. येस. Yes, sir. आता समजा सेव्ह ॲज, हे कोण घेणार नाही बरं का, आपण जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिहितोय, विचार करा. जनरलाइज्ड प्रोग्राम लिहायचा मला. नंबर ऑफ रो आणि नंबर ऑफ कॉलम्स ह्या मशीन कडून घेतल्या जाणार आणि तशा दोन मॅट्रिक्सची बेरीज करायची आहे. सी प्रोग्राम टू परफॉर्म ॲडिशन of two matrices where orders are input, म्हणजेच काय, number of rows and columns are inputs for both matrices. Yes. Hello. Yes, sir. हे थोडंसं बदलणार, आता बरंच काय बदलणार. हे थोडंसं खाली घेतला कोड बघा. इथे मॅक्सिमम साईज द्यायची 10 मगाशी शिकलो आपण. हे 10 एवढे एलिमेंट्स, 10 रो 10 कॉलम कोण घेणार नाही. येस. Yes, sir. इथे लिहायचं बघा ना, प्रिंट एफ प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर फर्स्ट मॅट्रिक्स. काय येणार हो सांगा. 4 व्हेरिएबल घ्यायला लागणार इंटिजर टाईपचे. R1 म्हणजे नंबर ऑफ रोज फॉर फर्स्ट मॅट्रिक्स, C1 म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर फर्स्ट मॅट्रिक्स, R2 म्हणजे नंबर ऑफ रोज फॉर सेकंड मॅट्रिक्स, C2 म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर सेकंड मॅट्रिक्स. येस. Yes. कॉमा ampersand R1, control insert copy, shift insert paste, shift insert paste, shift insert paste. Please enter number of columns for first matrix. C1 म्हणजे columns for first matrix. इथे काय बदल होणार. प्लीज एंटर Second matrix. सेकंड मॅट्रिक्स. इथं R2 Columns for second matrix. नाही, इथे स्कॅनएफ मध्ये R2 येणार. येस. इथं Columns for second matrix. कॉलम्स फर्स्टच्या जागेवरती सेकंड. इथं काय बदल होणार. सेकंड मॅट्रिक्स R2. कॉलम. R2 कसं आहे, सेकंड मॅट्रिक्सचे कॉलम. हॅलो. C2. बराच विचार करायला लागतो, एवढं पण सोपं नाही ते बरं का. थोडस डोकं ठिकाणावर ठेवून. पुढे समजा मी एवढंच लिहिलं बरं का, विचार करा बघा ना, एवढंच लिहिलं आणि इथे आता इथे आहे ना, इथे काय येणार कोण सांगेल. इथं त्याच्या आधी आहे ना, त्याच्या आधी इथलं सांगा. इथं काय होईल आता माहित नाही आपल्याला आहे, किती नंबर ऑफ एलिमेंट्स असणार. कोण सांगेल का इथे कसं लिहिलं जाईल. R1 into C1 element. इथे %d लिहायचं. %d गुणाकार करायचा बघा ना, R1 into C1 किंवा R2 into C2. माहित नाही आपल्याला नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स कस्टमर काय टाकेल बरं का. हे फक्त आपण पहिल्या मॅट्रिक्स साठी लिहितोय. विचार करा. ठीक आहे. इथे आता कसं येणार. I is equal to 0, I is less than or equal to ब्रॅकेट मध्ये आहे ना, ब्रॅकेट टाकायचा महत्वाचा सगळ्यात. सांगा R1 - 1. येस. विचार करा. Yes, sir. C1 - 1 का आलं ते 1 मायनस. विचार करा. जर 2/2 असेल तर आपण काय करतोय, साईज -1. ही साईज नाहीये, 9 - 1 नाही करायचं. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कस्टमरच्या एंट्री नुसार आपलं एलिमेंट्स घ्यायला पाहिजे. हॅलो. येस. Yes, sir. सांगा. त्याच पद्धतीने इथे काय बदल होईल. हॅलो. %d Into R1 into C1. %d R2 येणार हो. R2 into C2. विचार करा. इथे काय येणार. आपली मॅट्रिक्स बी आहे ही. मॅट्रिक्स बी साठी 2 करायचं. सांगा ब्रॅकेट येणार इथे. R2 - 1. R2 - 1. इथे काय येणार. C2 - 1. R2 C2 - 1. R2 - 1 C2 - 1. येस.
थोडं जरी चुकलं तिकडे बरं का, थोडं जरी चुकलं तर इफेक्ट मात्र जोरात होतो तिकडे. ठीक आहे, आउटपुट स्क्रीन वरती. त्याच्यामुळे थोडीशी काळजी चांगलीच घ्यायला लागते असं म्हणू आपण. सांगा पुढे. मॅट्रिक्स ए आहे ना, आय वॉन्ट टू डिस्प्ले इट ऑन द आउटपुट स्क्रीन. काय बदल होतील ह्या कोड मध्ये? जनरलायझेशन साठी लिहितोय, जनरलाइज्ड प्रोग्राम. सांगा इकडे. ब्रॅकेट पहिला मॅट्रिक्स म्हणजे R1 - 1 C1 - 1. यस, संपलं. Yes, sir. मॅट्रिक्स बी साठी सांगा. R2 - 1, C2 - 1. R2 - 1 C2 - 1. बेरीज करायची इकडे. बेरीज पण कशी होणार आता? इथे बेरजेसाठी एक तर R1 घ्या किंवा R2 घ्या वरच्यासाठी. हॅलो, Yes, sir. इथे ब्रॅकेट मध्ये दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. कुठल्या? एक तर R1 - 1 लिहा किंवा R2 - 1 लिहा. येस, Yes, sir. विचार करा. आणि इथे C1 - 1. ऍडिशन मॅट्रिक्स डिस्प्ले करताना पण आपल्याला काळजी घ्यायची. ब्रॅकेट मध्ये वजाबाकी करायचे. सांगा. R1 - 1 C1 - 1. यस, Yes, sir. बाकीच्यांना समजतंय का? बघा. सेमीकोलन राहिले बघा, सेमीकोलन राहिले. F2 सेव्ह केलं. यस. प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर फर्स्ट मॅट्रिक्स 2. प्लीज एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर फर्स्ट मॅट्रिक्स 2. प्लीज एंटर नंबर ऑफ रोज फॉर सेकंड मॅट्रिक्स 2. प्लीज एंटर नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर सेकंड मॅट्रिक्स 2. किती एलिमेंट घेणार पहिल्या मॅट्रिक्स मध्ये? पहिल्या मॅट्रिक्स मध्ये किती एलिमेंट घेणार? 4 एलिमेंट घेणार. ते 4 एलिमेंट्स असे आहेत. दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये पण 4 एलिमेंट्स घेणार का? तर ऑर्डर आपली 2x2 आहे. बघा ना, हा जनरलाइज्ड प्रोग्राम झालेला आहे. समजतं का? बघा ना, ऍडिशन दाखवली त्यांनी. येस. Yes, sir. अडचण कधी आणि कुठे येणार? अडचण कशी आणि कुठे येणार? ठीक आहे. 2x3 3x2 3x2. आता बेरीज शक्य आहे का हो? पहिली गोष्ट. No, sir. बेरीज नाही, पण आपण ती लॉजिकल कंडिशन टाकलेली नाही. मशीन बेरीज करून दाखवायला एलिमेंट्स घ्यायला चालू केलेलं आहे त्यांनी. विचार करा. 6 एलिमेंट घेतले आहे ना. दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये पण तो 6 एलिमेंट घेणार, पण बेरीज मात्र चुकीची दाखवणार. येस. Yes, sir. मग बेरीज कधी शक्य आहे? हे चुकीचं आहे, हे चुकलेलं आहे. अशी बेरीज होत नसते. येस. बाकीचे 46 मधले एक दोघं तिघच यस म्हणतात, बाकीच्यांनी पण अनम्यूट फिनम्यूट करून बोला की तिकडे. एका वेळेस 10-15 जणांनी जरी यस म्हणलं मला कळलं नाही तरी चालेल आहे. असं काय नाही 4-5 जणांनीच यस म्हणायचं. त्यांनी काय बघा ना, मक्ता नाही घेतलेला आहे ना यस म्हणायचा. तुम्ही पण अनम्यूट करून बोलू शकता. येस. Yes, sir. Yes, sir. व्हेरी गुड. हा, कळलं का? हे चुकलेलं आहे हे कळलं का? हे बरोबर आहे का? हे चुकलेलं आहे हे बरोबर आहे का? बघा ना कसं हा, वाटतं. बरोबर आहे, सर. बरोबर आहे सर. चुकलेलं आहे हे बरोबर आहे का? हे चुकलेलं बरोबर आहे, सर. बरोबर आहे. येस. बघा. येस सर. मग इकडे म्हणजे हा जो कोड आहे अख्खाच्या अख्खा हा कोड कधी एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे हो? इथून एवढा विचार करा. R1 = R2 and C1 = C2. हा सगळाचा सगळा कोड त्याच्यासाठी बघा ह्याला बॉडी टाकला आहे ना, ह्याला बॉडी बनवली. डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट वापरतोय आपण. इथे ही बॉडी संपली आणि ह्या बॉडीची लॉजिकल कंडिशन लिहितोय आपण. इफ R1 = R2 and त्याच वेळेस C1 हा C2 सोबत असला पाहिजे. येस. ह्या दोन्ही लॉजिकल कंडिशन ट्रू असतील तरच बेरीज व्हायला पाहिजे, अदरवाईज बेरीज ही पॉसिबल नाही मॅथमॅटिकलच्या रूल नुसार. येस. Yes, sir. येस सर. printf /n sorry printf addition of two matrices is not possible. रिझन काय? printf as माहित नाही ना, एक्झॅक्ट रिझन द्यायलाच पाहिजे का नाही माहित नाही. बघा ना, as it is not
obeying mathematical rules. Yes, मॅथमॅटिकलचा रूल माहित नाही आम्हाला काय बघा 2/3 3/2. येस, बेरीज शक्य नाही. सॉरी, ऍडिशन ऑफ 2 मॅट त्यांनी एलिमेंट सुद्धा घ्यायला नाहीत पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणून आपण सगळ्याचा सगळा कोड त्याच्यामध्ये टाकलाय डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट मध्ये. हॅलो, Yes, sir. विचार करा, विचार आहे ना, विचार करा आहे ना. समजा हा जर कोड आपण इथे कुठे टाकला आहे, म्हणजे एवढं सगळं आतमध्ये न घेता जर हे इथून कंट्रोल इन्सर्ट डिलीट केलं आणि जर ते इथे कुठेतरी टाकलं, कुठे टाकलं, बेरीज जिथे होती तिथे टाकावं म्हणलं आहे, इथे टाकलं, इथं शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, तर काय होणार, तो अननेसेसरी एलिमेंट्स घेणार. विचार करा आहे, म्हणजे कसं 2/3 3/2 तो एलिमेंट्स अननेसेसरी घेत बसणार. हॅलो हॅलो हॅलो, Yes, sir. Yes. हे घ्यायला नाही पाहिजे त्यांनी एलिमेंट्स, आणि मग ते दाखवायला नाही पाहिजे. इकडे वेळ गेला माझा बिनकामाचा. सॉफ्टवेअर कसं पाहिजे, लगेच जागेवर थांबून काय चूक झाली तिथे थांबून त्याला पुढचं व्हायलाच नाही पाहिजे. येस, दॅट्स वाय डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट प्लेज व्हेरी व्हायटल रोल अँड वेअर वी आर पुटिंग इट अँड इट मॅटर्स अ लॉट. कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. हे कुठे पाहिजे, कशाला पाहिजे, इथंच का पाहिजे, बरेच क्वेश्चन्स असू शकतात. तर त्याची आन्सर्स तुम्ही ऍक्च्युली फाइंड आउट करायला पाहिजे. हे इथंच का लिहिलं असेल, हे इथंच का लिहिलं, हे तिथंच का लिहिलं, बघा. शिफ्ट इन्सर्ट हे इथे येणार. येस, समजलं का? काय अडचण? No, sir. नो. सोपं आहे हे, फक्त थोडस बरं का, थोडंसंच आहे ना. फक्त सिंटॅक्स व्यवस्थित यायला पाहिजेत, सेमिकोलन वगैरे, प्रिंटअप स्कॅनअप लिहायला यायला पाहिजे, सिंटॅक्स पार्ट पाहिजेत, इफ एल्स हे आपण ऑलरेडी शिकलेलं आहे, फॉर लूप हे शिकलेलं आहे. चॅप्टर नंबर 1 आणि 2 हेच महत्वाचे आहेत, लक्षात घ्या. हे ज्याला समजले त्याला पूर्ण अख्खीच्या अख्खी सी लँग्वेज समजले असं म्हणू आपण. येस, हॅलो, येस. काय अडचण असेल तर विचारा, अडचण नसावी. वजाबाकी करायसाठी काय करायला लागेल? सर ते प्लसच्या ठिकाणी मायनस करायचं होतं. हा, आणि इथे पण बदलायला लागेल आपल्या प्रोग्राम मधलं हे कमेंट. येस, टू परफॉर्म सबट्रॅक्शन ऑफ 2 मॅट्रायसेस. परत अजून कुठे बदल होईल बघा, बाकीचं सगळं सेम राहिले. इथे बदल होईल इथे. येस, हॅलो, त्याच्या आधी सॉरी, त्याच्या आधी इथे पण बदल होईल. येस, वजाबाकी करणार आपण, इथे वजाचं चिन्ह येणार. येस, हॅलो, Yes, sir. येस. ते तुम्ही करून बघायचे प्रोग्राम. इथे परत दुसरा बदल हा ऍडिशनच्या जागेवरती सबट्रॅक्शन मॅट्रिक्स. मी काय करतोय, एकाच प्रोग्राम मध्ये लिहिण्याचा प्रयत्न करतोय. हे जे कर्ली ब्रॅकेट आहे ते इफचं ब्रॅकेट आहे. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, बघा, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट टू डिस्प्ले इथंच सबट्रॅक्शन ऑफ 2 मॅट्रायसेस म्हणजे आउटपुट स्क्रीन. त्याच्यासाठी आधी कॅल्क्युलेट पण करायला लागेल. कॅल्क्युलेट करण्यासाठीच आपण कोड कॉपी केला बघा, इथून एवढा, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, आणि डिस्प्ले करण्याच्या आधी इथे पेस्ट केला. इथून वजाबाकीसाठी लिहितोय आपण सबट्रॅक्शन, इथे चेंज होणार, वजाचं चिन्ह येणार, इथे चेंज होणार. येस, काय येणार इथे, बाकी सगळं सेम राहणार. संपला आहे बघा. वजाबाकी आणि बेरजेला दोन्हीला रूल सेम आहेत. येस, Yes, 2/1 म्हणजे 2 रो आणि 1 कॉलम, 2 रो आणि 1 कॉलम. किती एलिमेंट घेणार हो? 2 एलिमेंट घेणार. येस, Yes, sir. आलं का बरोबर? बघा, मॅट्रिक्स ए आणि मॅट्रिक्स बी ह्यांची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन दाखवली आपण स्क्रीनवरती. येस, Yes, sir. 1/2 ही ऑर्डर घेतली आपण. 2/2 जर घ्यायची असेल, 2/2 4 एलिमेंट घेणार तो, थोडेसे वेगळे एलिमेंट टाका. येस,
येस सर 2/2 साठी झालं हे. समजा 5/2 आहे, किती एलिमेंट घेणार? 10 10. 5/2 आणि 5/4 शक्य आहे का? No, sir. बघा आता हे थोडंसं चुकलं बघा वाक्य आहे ना, प्लीज एंटर 10 एलिमेंट्स इन टू मॅट्रिक्स ए. हा मेसेज दिसायला पाहिजे का? No, sir. म्हणजे ते थोडंसं इफ मगाशी पेस्ट करताना चुकलं. हे जे आहे हे इथे लिहायला पाहिजे. यस, विचार करा. असं चेकिंग करायचं, आपण चुकलेलं असं चेकिंग करायचं. सॉरी, आता तो मेसेज नाही आला. प्लीज एंटर 10 एलिमेंट्स. यस. हॅलो, Yes, sir. आता बघा ना, 5/3 म्हणजे 15 एलिमेंट घेणार तो. 5/3 15 एलिमेंट घेणार. ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन पॉसिबल आहे. 15 एलिमेंट घेणार. 1 2 3 4 5 6 7 वेगवेगळे एलिमेंट टाकू आपण. 15 झाल्यानंतर थांबणार तो. जोपर्यंत 15 होत नाही तोपर्यंत घेत बसणार. बघा ना, आणि 5/3 ह्या ऑर्डर मध्ये मॅट्रिक्स ए आणि मॅट्रिक्स बी दाखवणार. आता मॅट्रिक्स ए दिसत नाही. येस, Yes, sir. Yes, sir. त्याच्यासाठी एका ह्याच्यात ऍडिशन सबट्रॅक्शन करायचं नाही, वेगवेगळे प्रोग्राम करायचे. एकच प्रोग्राम केला तर ते 5/3 वगैरे बसेल ह्याच्यामध्ये. येस, 15 एलिमेंट. हॅलो, विचार करा. Yes, sir. समजलं का? ऍडिशन सबट्रॅक्शन. Yes, sir. काय अडचण? No, No, sir. थोडस आपण व्हाईट बोर्ड कडे जातोय. मला क्लिअर करतो. एक मॅट्रिक्स मध्ये आपण एलिमेंट्स एंटर करणार. नंबर ऑफ रोज आणि कॉलम्स हे इनपुट असणार. आणि त्याच्यानंतर एलिमेंट्स एंटर केल्यानंतर काय पण असतील ते एलिमेंट्स, ते एंटर केल्यानंतर मशीनने सांगायला पाहिजे मॅट्रिक्स इज युनिट मॅट्रिक्स. कधी म्हणतो मॅट्रिक्स इज युनिट मॅट्रिक्स? विचार करा. युनिट मॅट्रिक्स म्हणजे कसली मॅट्रिक्स? Diagonal element are 1. बाकीचे काय पण असले तर चालतात. 0 0 0 पाहिजे, सर. मग सांगा किती आहे. येस, असंच. Yes, sir. येस सर ह्यालाच मला वाटतं आयडेंटिटी मॅट्रिक्स सुद्धा म्हणतात. येस, येस सर Yes, sir. हे फक्त आपण चर्चा करतोय बरं का. प्रोग्राम लिहायचं तुम्हाला अपेक्षित आहे नाही, फक्त लॉजिकली कसं काय आहे. म्हणजे बघा ना, डायगोनली एलिमेंट हे 1 असले पाहिजेत. 1 असले पाहिजेत. लॉजिकल कंडिशन कशी असेल हो? Hello, sir. हा I equal to J. हा, करेक्ट. बघा ना, इथे आय आणि जे सेम राहतात. व्हेरी गुड. These are 1. मग चेकिंग करताना आपल्याला ए ऑफ आय जे त्याच्यामध्ये आय आणि जे जर सेम असतील तर असं काहीतरी लिहायला लागेल. विचार करा. आहे ना, तुम्ही सगळं नाही लिहितंय, फक्त विचार करतोय. आय आणि जे सेम असतील तर त्यावेळेस जो काही ॲरेचा एलिमेंट आहे हा काय असला पाहिजे? 1. मला वाटतं कंडिशन अजून थोडीशी लिहायला लागेल. आय आणि जे तर सेम असलेच पाहिजेत, शिवाय अँड ए ऑफ त्यावेळेस काय पाहिजे? आय जे हा 1. 1 पाहिजे. विचार करा. आय जे हा 1 पाहिजे. ही जर पूर्ण कंडिशन ट्रू झाली तर आपण म्हणू की ते मॅट्रिक्स कसली आहे. नाही, अजून एक राहिले आहे. And लिहावं लागेल आणि I not equal to J 0. हा, रिमेनिंग एलिमेंट्स हे 0 असले पाहिजेत. Yes, sir. विचार करा बरं का. ह्याच्यावरून एक प्रोग्राम आठवला जो घ्यायला पाहिजे होता आपण, तो मिस झाला. 1 डायमेन्शनल ॲरेचा. तो आपण घेऊया आता. आणि आपलं लेक्चर मला वाटतं कितीला संपतं? 3.5. अर्ध्या तासामध्ये ते लॉजिक घेऊया, तो प्रोग्राम घेऊया. हे कळलं का? ह्याचा विचार करा. असं Yes. बरेच मॅट्रिक्स आहेत. बरेच टाईपचे मॅट्रिक्स असतात मला वाटतं. एक अजून आठवतो मला.
तो कुठला बायनरी मॅट्रिक्स. बायनरी मॅट्रिक्स म्हणजे मॅट्रिक्सच्या एलिमेंट्स मध्ये एलिमेंट्स जे काय आहेत ते 1 किंवा 0 असतात. मग अनफॉर्च्युनेटली किंवा फॉर्च्युनेटली म्हणू आपण, फॉर्च्युनेटली आपल्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आणि युनिट मॅट्रिक्स ही बायनरी मॅट्रिक्स असते. येस, 1 आणि 0 Yes, असतात sir. त्याच्यामध्ये, फक्त 1 आणि 0 असतात. हॅलो, येस Yes, सर. sir. विचार करा. ठीक आहे. समजा एक मॅट्रिक्स आहे माझ्याकडे, विचार करा. आता आपल्याला असा एक प्रोग्राम आहे जिकडे सर्च करायचं आहे ना एलिमेंट. फॉर एक्झाम्पल सरळ घेऊया ना, सरळ मॅट्रिक्स. सरळ म्हणजे 3x3 चा 1 2 3 आणि 4 5 6 आणि 7 8 आणि 9. 3x3 चा मॅट्रिक्स घेतला बरं का. ह्या मॅट्रिक्स हा कुठेतरी आपण एका ए नावाच्या मॅट्रिक्स मध्ये स्टोअर करू. काय अडचण? No, sir. नो सर. नंतर एक सर्चिंग एलिमेंट जो कीबोर्ड थ्रू आपण टाकणार, तो सर्चिंग एलिमेंट म्हणजे एससी नाव दिलं त्याला, आणि तो एलिमेंट हा 5 आहे असं समजू आपण. तर हा सर्चिंग एलिमेंट जो सर्च करायचा आहे ह्या मॅट्रिक्स मध्ये आहे का नाही, त्याला सर्चिंग एलिमेंटचा प्रोग्राम म्हणायचं. 5 असेल तर तो चेक करणार आहे हा 5 एलिमेंट ह्याच्यामध्ये आहे का, मॅट्रिक्स मध्ये आहे का. हॅलो, Yes, sir. आता इकडे तो आहे का? येस Yes, सर. sir. इकडे आपण डोळ्याने बघणार आणि लगेच सांगणार येस इट इज प्रेझेंट. पण मशीन कसं सांगणार की हा 5 एलिमेंट ह्याच्यामध्ये आहे? त्याच्यासाठी प्रोग्राम लिहायचा आहे आपल्याला. कळलं का प्रोग्राम काय? Yes, येस. sir. समजा मी 50 टाकलं तर काय व्हायला पाहिजे? हा सर्चिंग नाही. एलिमेंट ह्याच्यामध्ये आहे का नाही, मशीन सांगणार आहे का नाही. आता नाही. आपण सांगू शकतो इट इज नॉट प्रेझेंट, सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स ए. येस. येस Yes, सर. sir. कशा पद्धतीने लिहिता येईल आपण चर्चा करूया आणि लिहूया मग फास्ट. प्रोग्राम सोपा आहे, 15 मिनिट लागतील मला लिहायला. अजून 3 वाजायचे आहेत, आपण 15 मिनिट डिस्कस करू शकू. हॅलो, पहिल्यांदा पहिली पॉसिबिलिटी कन्सिडर करा. 5 हे ह्याच्यामध्ये आहे. कसं चेक करणार? फॉर लूप कशी लिहिणार? फॉर लूप ही ह्याच्यासाठीची फॉर लूप सेम राहणार बघा ना. 3x3 साठी फॉर i इज इक्वल टू 0. सांगा, i इज लेस देन ऑर इक्वल टू किती? 2 2. i प्लस प्लस. इनर फॉर लूप फॉर j is जे इक्वल टू 0. आय लेस जे equal to 2j प्लस. जे प्लस प्लस. आणि इथे आपल्याला इथे काय लिहायला लागेल जेणेकरून आपण हे डिटरमाइन करू की ह्या अरे मध्ये हे 5 आहे. हॅलो, कोण सांगेल? बघा आता इकडे बरं का, अजून अशी प्रोव्हिजन नाही आली आहे ह्या झूम मध्ये म्हणा किंवा असं काही. मला इकडे एक असं काहीतरी बटन द्यायला पाहिजे होतं ज्याला मी सिलेक्ट करणार. हे सिलेक्ट करून एक बटन दाबल्यानंतर ही जी काही स्क्रीन आहे ही मला इथंच पाहिजे, ही लहान व्हायला पाहिजे एवढ्या बॉक्समध्ये. हॅलो, हे जे लिहिलेलं आहे मी हे लहान होऊन इथं बसलं पाहिजे आणि मला अजून जागा झाली पाहिजे ह्याच पानावर. हॅलो, येतं का लक्षात? बघा ना, सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेअर्स यू विल हॅव टू डेव्हलप ॲज अ सॉफ्टवेअर इंजिनियर. दीज आर दी इश्यूज विथ करंट झूम ऍप्लिकेशन्स असं म्हणू आपण. राईट नाव व्हाईट बोर्ड दे हॅव प्रोव्हाइडेड. नवीन पेजवर जातात ते प्लसचं बटन दिलेलं आहे, सोपं केलं त्यांनी बघा. ते प्लसचं बटन आहे इकडे खाली कोपऱ्यात, त्याला दाबलं की नवीन पेज येतं. पण मागच्या पेजवर काय हे बघायला मला परत मागे जायला लागतं इकडे. हॅलो, विचार करा. येस, as an engineer you will have to think a lot and what kind of modifications we will have to make in the existing software, that also you will have to give. आणि त्यालाच काय म्हणतात? फीडबॅक म्हणतात. आणि अशा टाईपचा फीडबॅक जर तुम्ही दिला आहे ना झूम नावाच्या कंपनीला तर ते डेव्हलप करतील कसं आहे. आता आपल्याला वेळ नाही आहे ना तेवढा फीडबॅक द्यायला, आणि ते त्यांचा तिकडे फायदा होणार आणि आपली माती होणार इकडे. येस, बघा समजलं काय करणार इथे, कसं लिहिणार कोड. हॅलो, आपण प्रोग्राम लिहूया डायरेक्ट. इनपुट काय असणार हो? हे एलिमेंट्स इनपुट असणार. येस, मॅट्रिक्स मधले एलिमेंट्स इनपुट असणार आणि ही सर्चिंग व्हॅल्यू पण इनपुट असणार. हॅलो, Yes, sir. Yes, sir.
Alt F, save as 506.c. जनरलाइज लिहित नाही आपण, जनरलाइज साठी तुम्ही ट्राय करा. मी आता नॉर्मल लिहितोय 3x3 साठी. A C program to find म्हणू किंवा search to search searching element is present into matrix or not. Yes. Hello. Yes, sir. Where order of matrix is 3 by 3. 3x3 and searching element is input. Also म्हणून also searching element is input. काय अडचण? No, sir. int a of प्रत्येक वेळेस एच घ्यायला पाहिजे असं काय नाही. बी पी एक्स झेड काय पण घ्या बरं का. मला ती सवय झाली ए घ्यायची. ए फॉर ॲरे 3x3. तुम्हाला कोणाला वेगळं व्हेरिएबल घ्यायचं असलं घ्या. व्हेरिएबलला कसं घ्यायचं ते रूल बघितले आपण. आयडेंटिफायर I, J, these are the looping variables. I for number of rows and J for number of columns. काय अडचण? No, sir. सर्चिंग एलिमेंट हे पण इनपुट असणार. एसी नावाचं व्हेरिएबल घेतलं बघा ना. प्रिंट /n please enter number of please enter how many elements? 9. 9 elements into matrix. A B इकडे एकच मॅट्रिक्स आहे त्याच्यामुळे मॅट्रिक्स म्हणून. फॉर लूप, आउटर फॉर लूप, इनर फॉर लूप. आउटर फॉर लूपचं I is equal to 0, I is less than or equal to size -1, 2. Yes. Hello. Yes, sir. J is equal to 0, J is less than or equal to 2, J plus plus. Scanf %d, ampersand A of ij. Yes. No element घेईल तो. Hello. Because of this, Yes, sir. machine will accept 9 elements into matrix. लगेचच डिस्प्ले करूया मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये एलिमेंट्स ना. मग इथे मॅट्रिक्स म्हणू फक्त. कंट्रोल इन्सर्ट एवढंच कॉपी करूया आणि जेवढं लागतं तेवढंच घ्यायचं. कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी आपदा नाही होत. शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट. इथे डिस्प्ले करायची आपल्याला ती मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये. प्रिंट ए मॅट्रिक्स आपली मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये डिस्प्ले करायची. \t %d, ampersand येत नाही सॉरी स्कॅनफला. A of ij. After completion of inner for loop, before completing outer for loop, let us not miss to write \n. Yes. Hello. Yes, sir. पहिला प्रोग्राम आपला आठवता का बघा ना. 9 एलिमेंट घेणार तो आणि 9 एलिमेंट मॅट्रिक्स मध्ये दाखवणार. ह्याच्यानंतर आपल्याला सर्चिंग एलिमेंट इनपुट म्हणून द्यायचा आहे आणि तो त्या मॅट्रिक्स मध्ये आहे का चेक करायचा. येस. हॅलो. Yes, sir. इथे प्रिंट /n प्लीज एंटर सर्चिंग एलिमेंट. scanf %d, ampersand se. यस. se म्हणजे सर्चिंग Yes. एलिमेंट. म्हणजे प्रोग्राम असा झाला काहीतरी बघा. प्लीज एंटर सर्चिंग एलिमेंट हा माझा 3 आहे. तर त्यांनी मशीनने काय दाखवायला पाहिजे. मजेशीर आहे बरं का हा प्रोग्राम. खराच विचार करण्यासारखा आहे. इम्पॉर्टंट प्रोग्राम आहे. जो मिस झाला चुकून माझ्याकडून. मला वाटतं डिव्हिजन येईल ते मी घेईल आता. मला आठवला असाच बरं का. काय दाखवणार होतो. काय दाखवायला पाहिजे. सर्चिंग एलिमेंट आहे का. आहे सर. किती वेळा आहे. 2 वेळा. 2 वेळा आहे. व्हेरी गुड. अजून आपण लॉजिक नाही लिहिलेलं आहे. समजा सोपं घेतलं काहीतरी आणि इकडे 10 दिलं. आता नाही. 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 काय नाही. 10 नाही सर. 10 नाही. 10 नाही. ओके व्हेरी गुड. बघा इकडे मी लॉजिक लिहितोय कशासाठी. टू डिटरमाइन सर्चिंग एलिमेंट इज
present into matrix or not. बघा आता पहिली गोष्ट फॉर लूप लागणार. हॅलो, मॅट्रिक्स ची फॉर लूप लागणार. विचार करा ना, फॉर लूप मधनच आपण ते सर्च करू शकणार. इथे थोडस विचार करा, लिहायला लागणार काहीतरी लॉजिक इथे. हा जो कोड आहे आपला तो डिटरमाइन करण्यासाठीचा आहे. त्या एलिमेंट मध्ये मॅट्रिक्स तो सर्चिंग एलिमेंट हा त्या मॅट्रिक्स एलिमेंट मध्ये आहे, मॅट्रिक्स मध्ये आहे का नाही. मग इकडे येऊन वापस थोडस विचार करा, सर्चिंग कसं होणार आहे. हे जे 10 आहे, हे जे 10 आहे, हे जे 10 आहे हे जे 10 आहे ते पहिल्या पोझिशनला आहे का चेक करणार आधी. येस. हॅलो, येस. आपण डोळ्याने बघतो, ठीक आहे. आपला विचार नाही करायचा, मशीनचा विचार करायचा. मशीन कसं चेक करेल 10 हे ह्या ठिकाणी आहे का. ह्या ठिकाणी म्हणजे काय हो, ए ऑफ 0 0. येस. Yes, sir. परत हाच एलिमेंट ह्या ठिकाणी आहे का चेक करणार आपण, म्हणजे काय ए ऑफ 0 1. येस. असं Yes. करत करत ते सगळं तुमचं आपण जे पोझिशन बघितलं ह्या प्रत्येक पोझिशनला चेक करायला पाहिजे हा एलिमेंट आहे का. असेल तर दाखवायला पाहिजे येस एलिमेंट इज प्रेझेंट. येस. Yes, sir. येस. एवढं सोपं आहे ते. बघा मग मी कसं लिहिलं, थोडस हे क्लिअर करू आपण. काहीतरी वेगळंच क्लिअर झालेलं आहे. दिसतं का. येस. Yes. लिहिलं कसं बघा. ए ऑफ आय म्हणजे ते मॅट्रिक्स मधले एलिमेंट. इफ डिसिजन कंट्रोल स्टेटमेंट घ्यायला लागणार. ए ऑफ आय जे म्हणजे ते एलिमेंट मॅट्रिक्स मधले हे जर सर्चिंग एलिमेंट असतील तर काय दाखव, प्रिंट आहे. विचार करा /n सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू सांगा मॅट्रिक्स. Yes, sir. Yes. येस. रन करा. तीन आहे का. Yes. sir. किती वेळा. 4 times. मग त्यांनी 4 वेळा दाखवतो का, तर ते फॉर लूप मध्ये लिहिलं तुम्ही. सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स. इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हा. का तर तो प्रत्येक बघा ना, ते फॉर लूप मध्ये प्रत्येक एलिमेंटला चेक करतोय. एलिमेंटला चेक केलं की तो लगेच छापतोय ना, सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट. मग आपल्याला एकदाच दाखवायला पाहिजे त्यांनी सर्चिंग एलिमेंट हा त्या मॅट्रिक्स मध्ये आहे. येतं का लक्षात. विचार करा. हॅलो हॅलो. Yes, sir. Yes. 4 वेळा दाखवायची गरज आहे का. No, sir. हा, कुठल्या पोझिशनला आहे बर का, कुठल्या पोझिशनला आहे असं जर दाखवायचं असेल तर थोडस ह्याच्यामध्ये चेंज करून दाखवू शकू आपण. सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स ऍट ए ऑफ बघा ना %d कॉमा आय कॉमा जे. आणि कुठला सर्चिंग एलिमेंट आहे तो ब्रॅकेट मध्ये जर दाखवायचा असेल तर इथं %d लिहिणार मी. सिक्वेन्स पहिल्यांदा सर्चिंग एलिमेंट आहे, नंतर आय आहे आणि नंतर जे आहे. येस. विचार करा. Yes, sir. 1 1 ठेवलेलं आहे थोडस आणि 2 दाखवतोय आपण. किती वेळा दाखवेल. 4 वेळा दाखवेल. पहिल्या 2 ची पोझिशन काय असेल. हॅलो. ए ऑफ 1 2. ए ऑफ 1 2. दुसऱ्या 2 ची पोझिशन काय असेल. A of 2 0. आलं का बरोबर बघा. हॅलो. Yes, sir. हा, पोझिशन दाखवायची असेल तर ठीक आहे, पण जर नुसतं ते सर्चिंग एलिमेंट 2 इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स, सर्चिंग एलिमेंट 2 इज प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स असं दाखवायचं ते चुकीचं आहे. येस. एकदाच दाखवायला पाहिजे. हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. विचार करा ना, 2 पॉसिबिलिटीज. ते 2 कुठे आहे हे दाखवायचं असेल तर हे ठीक आहे, हे चालून जाईल. बट त्याला सेव्ह करू आपण. चांगला झाला प्रोग्राम. ऑल टॅप सेव्ह ॲज 507 बॉक्स सी. पण हे जर असं असेल म्हणजे पोझिशन दाखवायचीच नाही तर मग चुकणार. म्हणजे एवढ्या वेळा दाखवत बसायची गरज नाही.
वाय विचार करा कसं करणार. नऊ वेळा दाखवणार ते सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सर्चिंग एलिमेंट. येस, Yes, sir. येस सर. एकदाच दाखवायला पाहिजे. काय करणार विचार करा. हे इथे लिहू नाही शकत आपण. येस, इथे लिहिलं तर ते सारखं सारखं दाखवत बसणार. हॅलो हॅलो. Yes, sir. मग काय केलं ते फॉर लूपच्या बाहेर, ते पण कुठल्या ह्या पूर्ण नेस्टेड फॉर लूपच्या बाहेर हा मेसेज मी लिहिणार गेट च्या आधी. हे बऱ्याचदा केलंय आपण. फक्त हे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आहे जिकडे आपल्याला ऍक्च्युली कळलं हे बाहेर का लिहायचं. आणि इथे मी काय करणार, एक काउंटर वापरणार. सी नावाचा काउंटर वापरणार बरं का. आणि इथे मशीनला सांगणार आहे ना सी ची व्हॅल्यू 0 आहे. आता विचार करा, जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर C++ करणार मी. यस. Yes, sir. आणि इथे इथे आता लिहिणार मी इफ कंडिशन मध्ये एल्स. इथे विचार करा, एल्सचा नंतर विचार करू बरं का. एल्सचा नंतर विचार करू, इफचा विचार करा. काय लिहायला लागणार इथे, हे जर दाखवायचं असेल एकदाच मला. हॅलो, इथे काय लिहायला लागेल कोण सांगेल. लॉजिकल कंडिशन काय लिहायला लागेल. हॅलो, विचार करा. Aij equal to AC. बाहेर बाहेर आहे आपण, बाहेर फॉर लूपच्या बाहेर आहे. फॉर लूपच्या बाहेर कधीच आयजे येत नाहीत, लक्षात घ्या. इथे विचार करा की ही कंडिशन ट्रू झाली तर सी ची व्हॅल्यू वाढणार आहे. सी ची व्हॅल्यू एकदा जरी वाढली, सी ची व्हॅल्यू एकदा जरी वाढली तरी तो एलिमेंट त्या मॅट्रिक्स मध्ये असणार आहे. लॉजिक कसं आहे बघा. हॅलो, सी ची व्हॅल्यू एकदा जरी वाढली तरी 100% तो एलिमेंट हा त्या मॅट्रिक्स मध्ये असणार आहे. म्हणजे सी ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 एक जरी असली तरी एकदा असणार आहे तो. हॅलो, Yes, sir. एक जरी असली सी ची व्हॅल्यू तरी एकदा असणार आहे तो. एक पेक्षा जास्त वेळा असेल तर चांगलंच आहे की आहे. फक्त आपल्याला मेसेज एकदाच दाखवायचा आहे, प्लीज सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. प्रॉब्लेम संपला. बघा, मी मुद्दामून एक टाकतोय आणि एकच सर्च करतोय. तो 9 वेळा दाखवणार नाही आता, तो एकदाच दाखवणार. सर्चिंग एलिमेंट 1 इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. हॅलो, कळलं का. Yes, sir. हे कळलं का. Yes, sir. Yes, sir. आणि ह्याच्या उलट एलिमेंट 1 1 आहेत आणि सर्च करतोय 2, आहे का हो हे. नाही. तर तो काहीच नाही No. दाखवणार या ठिकाणी, काहीच नाही दाखवणार. का तर आपण एल्स मध्ये काही लिहिलंच नाही. येस, विचार Yes, करा. येस सर. इथं एल्स लिहायला पाहिजे. मजेशीर आहे बरं का हे थोडंसं. printf /n सर्चिंग एलिमेंट %d is not present into matrix, सर्चिंग एलिमेंट SC F2. बघा आता एल्स लिहिलं मी. 1 टाकलं तर येस म्हणणार तो. सर्चिंग एलिमेंट 1 इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. येस. Yes, sir. 2 टाकलं तर आता तो एल्स कडे जाणार. का तर सी ची व्हॅल्यू काय होणार हो, 0च राहणार. हॅलो, Yes, sir. विचार करा. सी ची व्हॅल्यू ही 0च राहणार. का तर सर्चिंग एलिमेंट हा त्याच्यामध्ये नसल्यामुळे ती लॉजिकल कंडिशन कधीच ट्रू नाही होणार. सी ची व्हॅल्यू कधीच वाढणार नाही. सी ची व्हॅल्यू ही 0 दिलते आपण, ती 0च राहणार. मग आपण कंडिशन लिहिली सी ची व्हॅल्यू सी इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 1 असेल तरच तो सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स, अदरवाइज एल्स. हॅलो, Yes, sir. लक्षात. हॅलो, हे कळलं का. बऱ्याचदा कळत नाही बरं का हे. 4-5 वेळा ऐका हे मी जे काय सांगितलंय हे एकदा कळेल 100%. येस. Yes, sir. ज्यांना कोणाला समजलं नाही, हा एक आहे. आणि अडचण जर झाली आहे तर तिकडे बरं का सेव्ह ॲज 508
डॉट सी मगासारखं जर लिहायला गेलो आपण बघा ना मजेशीर कसं आहे हे काढून टाकलं तर हे कसं लिहिलं हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला ऍक्च्युली आपला इथेच जर मी लिहिलं आहे ना प्रिंट एफ इंटू मॅट्रिक्स बरं का आणि ही कंडिशन फॉल्व झाली तर इथंच कोणतरी लिहिली एल्स हा प्रॉब्लेम करणार कोड विचार करा तिथं लिहायचं नाही एल्स का लिहायचं नाही दाखवतोय मी त्याच्यासाठी हे मजेशीर आहे ना बघा ना कसं होणार सॉरी F2 9 मधलं 5 वेळा आपण 1 दाखवलंय 2 वेळा आपण सॉरी 4 वेळा आपण 2 दाखवणार आहोत यस हॅलो आणि आपण सर्च करणार आहोत एलिमेंट हा 3 काय होईल पहिली गोष्ट सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट हे जे काही आहे ते 9 वेळा येईल येस सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट मोजा हे 9 वेळा येईल लॉजिक कसं आहे बघा प्रत्येक एलिमेंटला चेकिंग करतं ते फॉर लूप मध्ये का लिहायचं नाही आता दुसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 वेळा 1 सॉरी आणि 2 वेळा 4 4 2 वेळा 2 वेळा 4 काय बघा आणि सर्चिंग एलिमेंट जो आहे तो मी 2 टाकला काय होईल विचार करा आउटपुट स्क्रीन वरती मेसेज काय दाखवेल आता एंटर की प्रेस केली की हॅलो 4 वेळा प्रेझेंट इन मॅट्रिक्स दाखवेल 4 वेळा नाही त्याच्या आधी काय होईल त्याच्या आधी 5 वेळा नॉट प्रेझेंट करेक्ट त्याच्या आधी तो 5 वेळा नॉट प्रेझेंट म्हणून दाखवणार आणि त्याच्याच खाली लगेच 4 वेळा प्रेझेंट म्हणून दाखवणार सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन असं 5 वेळा आणि नंतर सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स सर्चिंग एलिमेंट हे बरोबर आहे का मग आत का लिहायचं नाही कळतंय का पोझिशन दाखवायचे असलं तरच लिहायचं आणि एल्स तर अजिबातच लिहायचं नाही एल्स तर अजिबात लिहायचं नाही ही एक पॉसिबिलिटी आहे आता अजून एक मजेशीर गोष्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 हा आणि मी 2 सर्च केलं काय होईल आता हॅलो अल्टरनेट दाखवेल प्रेझेंट अँड नॉट प्रेझेंट पहिल्यांदा काय दाखवेल प्रेझेंट कसं दाखवेल प्रेझेंट 2 आहे माझा आहे ना पहिला एलिमेंट 1 आहे हॅलो सर 1 आहे का नॉट प्रेझेंट दाखवले सर नॉट प्रेझेंट लगेच म्हणणार प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट प्रेझेंट नॉट प्रेझेंट प्रेझेंट मग आपण घ्यायचं काय हाय का नाही हे सांगायचंय त्यांनी ऍक्च्युली पण ते सांगतोय एकदा प्रेझेंट आहे एकदा प्रेझेंट नाही म्हणते एकदा प्रेझेंट आहे एकदा प्रेझेंट नाही म्हणते हॅलो हॅलो Yes, sir. येस सर त्याच्यासाठी कुठलं लॉजिक बरोबर आहे आपलं 507चं हे पण चुकीचं लॉजिक आहे लक्षात घ्या का चुकीचं आहे तर हा एलचा पार्ट जो आहे तो इथे यायलाच नाही पाहिजे येस Yes, sir. 507 मला वाटतं बरोबर होतं 507.c हे काय झालं हे बरोबर होतं येस हे 101% करेक्ट आहे इफ एल्स बाहेरच यायला पाहिजे फक्त प्रेझेंट असेल आणि त्याची पोझिशन दाखवायची असेल तर आतमध्ये येणार येस येस सर किती वेळा प्रेझेंट आहे आणि कुठल्या पोझिशनला प्रेझेंट आहे त्यावेळेस मात्र तो आत येईल नाहीतर काउंटर वापरायला लागेल कळलं का इकडे मग 2 लॉजिक बरेच लॉजिक्स असतात बरं का ह्यातला असं एक लॉजिक काहीतरी असू शकेल की आता हे एक आहे
त्याला सेव्ह ॲज करतो बघा ना, सेव्ह ॲज. वेगळं लॉजिक थोडंसं दुसरं आहे का? बास एवढंच? लय सांगितलं की मग ते जम्बलिंग होतं. बास. हॅलो, कळलं का हे? Yes, sir. येस सर. येस सर. फक्त तोंडी सांगू आपण, प्रोग्राम नाही करत आहे. एल्स मध्ये काउंटर टाकून सर्चिंग एलिमेंटचं कंपॅरिझन, सर्चिंग एलिमेंट प्रेझेंट आहे, नॉट प्रेझेंट आहे, हे असं दाखवू शकू. किंवा किंवा बघा ना, लॉजिक दुसरं आहे. एल्स मध्ये काउंटर टाकायचा आणि एल्स मध्ये जर काउंटर टाकला आणि तो काउंटर जर 1 पेक्षा मोठा आला तर 100% तो प्रेझेंट नसणार आहे त्या ह्याच्यामध्ये, मॅट्रिक्स एलिमेंट मध्ये. चुकलं काहीतरी बरं का. एल्स मध्ये जर टाकलं आहे ना काउंटर, तर काय असेल लॉजिकल कंडिशन? विचार करा. एल्स मध्ये काउंटर टाकला आणि मला इकडे बाहेर लिहायचं आहे ना असं, लॉजिकल कंडिशन काय असेल प्रेझेंट नसण्याची? करून बघूया प्रोग्राम. किती वेळ राहिला बघा, 9 मिनिट्स आहेत. येस येस, सर. हाच प्रोग्राम वेगळ्या पद्धतीने सेव्ह केला याला. येस, सेव्ह ॲज. कितवा 508 आहे का आपल्याकडे? सेव्ह ॲज, हॅलो, माहित नाही. 508.c आहे तो. ऑल टॅप सेव्ह ॲज 509. आणि कसं बघा इथे एल्स 4-5 पद्धतीने कितीने पण करता येतं बघा ना. विचार करा, जरी कंडिशन ट्रू झाली तर आपण दाखवणार आहे, पोझिशन पण दाखवणार. मला वाटतं हा अल्टिमेटली करेक्ट प्रोग्राम म्हणून आपण याला. पर्सेंट सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट into matrix at पोझिशन पण दाखवतोय आपण. a of %d ब्रॅकेट मध्ये तो एलिमेंट दाखवायचा असेल तर दाखवू शकू. %d सिक्वेन्स पहिल्यांदा सर्चिंग एलिमेंट, नंतर I, नंतर J. येस. एल्स मध्ये काउंटर वापरला C++. लॉजिकल कंडिशन काय असेल इफ? विचार करा. एल्स कसं लिहितोय बघा ना. C इज इक्वल टू 100% 9 असेल तर काय होईल? आपला 3x3 चा मॅट्रिक्स आहे. हॅलो, 9 वेळा त्यांनी एल्स स्टेटमेंट काउंट केलं म्हणजे काय? हॅलो, लॉजिक. नंबर नॉट प्रेझेंट इन मॅट्रिक्स. हा, 9 वेळा जर एल्स स्टेटमेंट त्यांनी जर काउंट केला आणि काउंटर आपला 9 आला, विचार करा, तर तो 100% एलिमेंट हा प्रेझेंट नसणार. Yes. एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इनटू मॅट्रिक्स. आणि मला वाटतं ह्याची गरजच नाही का, वरतीच झालेलं आहे कवर. येस, येस विचार करा बघा आता. काय होईल? काय होईल? सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट हा मेसेज तो 4 वेळा दाखवणार. येस, आणि Yes, कुठल्या पोझिशनला आहे हे पण दाखवणार. कसं लिहिलेलं आहे आपण? हॅलो, Yes, sir. येस सर. रन करतोय परत. कंट्रोल F9, सॉरी. आता 2 सर्च करतोय मी, काय होणार? सर्चिंग एलिमेंट इज प्रेझेंट. सर्चिंग एलिमेंटची जी लॉजिकल कंडिशन आहे ती ऑलवेज फॉल्स होणार. एल्स कडे जाऊन तो काउंटरची व्हॅल्यू फक्त वाढवणार. कितीनी वाढवेल? 9 वाढवेल. हॅलो, विचार करा. येस सर. काउंटरची व्हॅल्यू 9 येईल. आपण बाहेर आहे ना, फॉर लूपच्या बाहेर लिहिलंय इफ C इज इक्वल टू 9, म्हणजे जेवढे एलिमेंट्स आहेत त्या प्रत्येक पोझिशनची चेकिंग झाल्यानंतर काउंटर जर 9 आला तर आपण एकदाच दाखवणार आहोत सर्चिंग एलिमेंट इज नॉट प्रेझेंट इन टू मॅट्रिक्स. हॅलो, येस सर.
जर एलिमेंट असेल प्रेझेंट तर तो कुठल्या पोझिशनला आहे आणि तेवढ्या वेळा तो प्रिंट करणार त्या पोझिशन्स, आणि जर नसेल तर तो एकदाच दाखवणार. अलग लक्षात कसं लिहिलं, काय लिहिलं, हॅलो, बऱ्याच पद्धतीने लिहिता येतं. एक कुठली तरी पद्धत समजून घ्या. येस, लेट अस स्टॉप. थांबूया. फक्त आता Hello, एक sir. प्रोग्राम राहिला आपला, मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 मॅट्रायसेस. तेवढा घेतला की आपला युनिट नंबर 3 संपेल. युनिट नंबर 4 कडे जाणार आपण. 4, 5, 6 बरं का. अजून 3 राहिलेत, निम्म संपलं म्हणजे आपलं थोडक्यात. समजलं का? काय अडचण असेल विचारा, अदरवाइज वी आर Yes, sir. स्टॉपिंग हिअर. लेट अस स्टॉप. हॅलो सर. हा हॅलो सर. हा असाइनमेंटचं काय करायचंय PPS च्या? सांगितलं ह्याच्या आधीच बरं का मी. असाइनमेंट वगैरे काय मला कळत नाही त्यातलं. आपले जेवढे प्रोग्राम झालेले ते सगळं तुम्ही वहीमध्ये लिहायचे. किंवा जे काही नोट्स आहेत त्या सगळ्या वहीमध्ये लिहायच्या. कुठलं तुम्हाला जमतंय ते करा आणि ते जे स्कॅन करून ते अपलोड करा. हे तुमचं असाइनमेंट आणि हे तुमचं काय असणार आहे, PPE, आणि हेच तुमचं जर्नल. हॅलो, तिन्ही गोष्टी एकच आहेत आपल्या. हॅलो. ओके सर. Yes. आणि त्याला 50 मार्क आहेत. थांबूया येते. येस सर. Yes. मार्क देणारे हे तुमचे CC असतील. हे बोलायला नाही पाहिजे मी. सॉरी. बाय.